بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے سٹارٹ کرنا نیو ناول۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں ہم ناول کی طرف۔ جنوری کا سرد ترین دن تھا۔ نریم کافی دیر سے شارق کا انتظار کر رہی تھی۔ کالج تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے شارق کبھی اتنی دیر سے نہیں آیا تھا اور اس طوفانی موسم کے تیور بڑے جارحانہ لگ رہے تھے کیونکہ آسمان پہ کالے سیاہ بادل قطار در قطار جمع ہو رہے تھے۔ نریم نے آستین ہٹا کر ٹائم دیکھا۔ چھٹی ہوئے 1 گھنٹہ ہونے کو تھا۔ اس نے دل میں کچھ سوچا اور ارادوں کو مضبوط کرتی گیٹ کراس کر کے باہر آ گئی۔ عین سامنے والی سڑک پر بس اور ویگن سٹاپ تھا۔ اوپر بے رحم بادل برسنے کو تیار کھڑے تھے۔ اسے فیصلہ کرنے تھا کہ آج دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ شارق بھائی اسے لینے نہیں آئے۔ پہلی بار اس وقت جب وہ نئی کالج آئی تھی اور بڑی پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس روز سب ادھر چلے گئے۔ اسے لینے آنا کسی کو بھی یاد نہیں رہا۔ صبح فائزہ رحمان کے ساتھ اس کی گاڑی میں گھر آئی تو گیٹ پر وزنی تالا پڑا ہوا تھا۔ اسے پڑوسی سے حالات کا علم ہوا اور آج دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ اس کے اندر انجان سے خدشے جاگنے لگے۔ بیگ دوسرے کندھے پر منتقل کرتے اس نے تیز تیز قدموں سے سٹاپ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں بارش کی موٹی موٹی بوندوں نے اس کا مزاج دریافت کرنا شروع کر دیا۔ بس سٹاپ تک وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ کتابوں کی اسے فکر نہیں تھی۔ ہاں، کپڑوں کی ضرور تھی کہ اگر اس بھیگے بھیگے حلیے میں گھر پہنچی تو جانے کیا ہوگا۔ اسے بھی زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ کبھی اس نے لوکل گاڑیوں پر سفر نہیں کیا تھا۔ کلاس 1 سے لے کر میڈیکل کے فائنل تک ڈیڈی اور بھائی اسے پک اینڈ ڈراپ کرتے رہتے کیونکہ انہیں گھر کی خواتین کا یہ لوکل گاڑی میں دھکے کھانا پسند نہیں تھا۔ ڈیڈی کا کہنا تھا کہ ان گاڑیوں کے ڈرائیور تعلیم سے بے بہرا اور کم تعلیم یافتہ ہونے کے باعث عورتوں کی عزت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ان اوباش نظروں کا سامنا کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی اور ان عورتوں میں اعتماد تھا ہی نہیں۔ اگر 3 منٹ کے فاصلے پر بھی جانا ہوتا تو گاڑی نکالی جاتی۔ سو آج تک ان کے خاندان کی کسی عورت نے لوکل گاڑی پر سفر نہیں کیا تھا۔ لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اعتماد و جرأت سے محروم تھی۔ آج نریم اس رسم کو توڑنے جا رہی تھی۔ دل میں تو وہ بھی ڈری تھی مگر یہ موسم آج ہر ڈر دور کرنے پر اکسا رہا تھا۔ سٹاپ پر اکا دکا بسیں رک رہی تھی، وہ بھی بھری بھری اناڑی پنے کی باعث وہ ان میں چڑھنے کا سوچتی رہ جاتی اور بس رخصت ہو جاتی۔ آس پاس ریڑھی فروش رنگ رنگ کی اشیاء سجائے بیٹھے تھے۔ گرم گرم سموسے لے رہو، چکر چھولے مزیدار ہیں، آؤ آؤ کھاؤ صاحبو، تکے ہیں اصلی تکے، سیخ کباب۔ ملی جلی آوازیں اس کی بھوک کو اور بھی چمکا رہی تھی۔ ہائے، میں نے پہلے بڑی بھوک لگی ہو تو یہ کھانے دے نہ لے لے۔ دل چاہ رہا تھا کوئی گرم گرم چیز کھا کر سردی کی شدت کو کم کرے مگر ڈر لگ رہا تھا کہ کسی خاندان والے نے دیکھ لیا تو اسی وجہ سے دل میں پتھر رکھ کے بھیگی چادر اس نے مضبوطی سے اپنے ارد گرد لپیٹ لی اور اوورال اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سردی ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی بس کا انتظار کرتے۔ اس روٹ پر اکا دکا ٹیکسی اور رکشے چلتے تھے جو آ رہے تھے لیکن خالی نہیں تھے۔ یہی حال سوزوکیوں کا تھا۔ لوگ ٹھس ٹھس آ کر بیٹھے ہوئے تھے، موسم کی شدت سے بچنے کی فکر میں تھے۔ نریم رو دینے کو تھی۔ آس پاس کچھ لڑکے مسلسل مانی خیز نگاہوں میں اس کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے ایک بس آئی جو قدرے خالی تھی۔ اس نے اس بار ہمت کر کے بس کا ڈنڈا پکڑ لیا، پوری مضبوطی سے زور لگا کر اوپر چڑھی۔ سٹاپ پر کھڑے لوگ بھاگ بھاگ کر اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ نریم کو جو دھکا لگا وہ گرتے گرتے بچی۔ پوری بس بھری ہوئی تھی۔ وہ ڈرائیور کی سیٹ کی پشت پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے 4 فیشنیبل سی کٹے بالوں والی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میٹھی میٹھی سی لپسٹک اور پھیلا ہوا میک اپ انہیں ورکنگ وومن ظاہر کر رہا تھا۔ ان کے پیچھے کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے تھے جو صبح اچھا خاصا تیار ہو کر پرفیوم میں نہا کر نکلے تھے مگر اب بھیگے مرغے لگ رہے تھے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کا بے کرا سمندر تھا۔ اتنے زیادہ لوگ اتنی کم جگہ میں سمائے دیکھ کر وہ انگشتے بن رہا تھے کہ کنڈکٹر مزید لوگوں کو آؤ جی جگہ کا نعرہ لگا کر بلا رہا تھا۔ پیچھے سے اسے پھر دھکا لگا اور ڈرائیور کی سیٹ کے طرف الٹتے الٹتے بچی۔ اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ لیتی تو یقیناً اس وقت ڈرائیور کی گود میں آرام کر رہی ہوتی۔ ڈیڈی ٹھیک کہتے ہیں، ان بسوں کے ڈرائیور واقعی بہت گھٹیا ہوتے ہیں۔ روحان انداز میں اس کے منہ سے یہی جملہ نکلا۔ خدا خدا کر کے بس چلنی شروع ہوئی۔ ٹیپ ریکارڈر فل آواز میں بج رہا تھا مگر نریم کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ وہ تو گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح آنے کا کیا جواز پیش کرے گی۔ نہ جانے ڈیڈی اور بھائی کس طرح پیش آئے اور پھر اس حلیے میں وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بس کی مسموم فضا میں سگریٹ اور پرفیومز کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جھٹ جھٹ کر بجتے گانے کی طرف توجہ کی جو پہلے اس طرف نہیں تھی۔ گانے کے بول سمجھ میں آتے اس کے رخسار مارے حیا کے سرخ ہو گئے۔ ڈوئٹ گانے میں گلوکار و گلوکارہ اپنی گزری شب عروسی کے واقعات سر اور لے میں بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور گانا شروع ہوا جس نے نریم کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ گلوکارہ لہک لہک کے سوال کر رہی تھی، میری چڑھدی جوانی منگدی نی دسو تانوں کی چاہیدا۔ اس کی چاہیدا کے بعد وہ جو کہہ رہی تھی اسے سن سن کے نریم کا دل چاہ کہ وہ بھی اسے بس سے اتر جائے۔ اس نے پاس بیٹھے ایک معمر شخص سے التجا کی کہ اس گانے کو بند کروا۔ وہ بھی شریف حیادار آدمی تھا۔ جھٹ پاس آتے کنڈکٹر سے کہا، یہ بچی کہہ رہی گانا بند کرو۔
کیوں جی، اس میں کیا برائی ہے؟ وہ بےہودہ سا کنڈکٹر ایک آنکھ بند کر کے عامیانہ طریقے سے بولا اور سیدھا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ نریم بھی تک گئی۔ دیکھو اسے بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی تھا۔ کنڈکٹر بھی پاس آنے والا نہیں تھا۔ اس اچھی خاصی بدتمیزی کے پہلے سے بھی بآواز بلند ریکارڈر بجنے لگا۔ نریم کھولتی غصہ ضبط کرتی ایک سٹاپ پہلے پیچھے اتر آئی۔ سامنے ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار کھڑا تھا۔ اس نے پل بھر میں جرأت مندانہ فیصلہ کر لیا اور پل بھر کے لیے مڑ کر دیکھا۔ بس تقریباً آدھی خالی ہو چکی تھی، کھڑی تھی۔ کنڈکٹر صدائیں لگا رہا تھا۔ دیکھیے وہ جو بس سامنے کھڑی ہے، اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر بہت بےہودہ آدمی ہے۔ اخلاق سوز گانے منع کرنے کے باوجود چلا رہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ آپ کیسے محافظ ہیں؟ آپ کی ناک تلے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی بہنوں ماؤں کے ساتھ ایسا ہوتا تو… ندیم جو بے حد جذباتی ہوئی تھی، اچھی خاصی تقدیر جھاڑ گئی۔ ٹریفک پولیس کی بھی سوئی غیرت ضرب کھا کر جاگی۔ اس نے فوراً وائرلیس سیٹ پر کسی سے رابطہ کیا اور 2 آدمیوں کو لے کر بس کی طرف بھاگا۔ نریم کی ایک پریشانی ختم ہوئی تو دوسری شروع ہوگی۔ گھر آ چکا تھا، شارق بھائی سے لینے نکل رہی تھی۔ اس کی دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ بھائی جان مجھے کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی تو نیلا نے مجھے لفٹ آفر کی۔ وہ کافی جلدی میں تھی، اس لیے ایک سٹاپ پیچھے اتار دیا اور اس وجہ سے کپڑے بھیگ گئے۔ اس نے نظر زمین پر گاڑے جھوٹ بولا تو شارق نے مضبوط دلیل سن کر بھی چھوٹی سے اسے ڈانٹنا ضروری سمجھا۔ امی کو پھر ہارٹ پین شروع ہو گیا تھا، انہیں ہاسپٹل لے گیا، وہاں دیر ہوگی۔ شرجیل بھائی آفس سے فرانس سے آئے ہوئے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ چلے گئے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم کالج میں میرا انتظار کرو گی۔ شارق اب کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ بھائی مجھے بادلوں سے خوف آ رہا تھا، انیلا نے آفر کی تو میں انکار نہیں کر سکی۔ اس کی حالت معمول پر آ گئی تھی۔ امی کی طبیعت کی خرابی کا سن کر اس نے کپڑے بدلے بغیر ان کے کمرے کا رخ کیا جہاں وہ محو خواب تھی۔ علیزہ بھابی کچن میں مصروف تھی۔ سنی اور نومی کھیل رہے تھے۔ کھانا کھائے بغیر ہی نریم بھی کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بس میں سنے کے گانے پھر سے اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ان سب بہن بھائیوں کا ذوق بہت سلجھا ہوا تھا۔ گانا چاہے کلاسیکل ہوتا یا نیم کلاسیکل، اس کے انتخاب میں معیار کو اولویت دی جاتی تھی۔ خود اس کا کہنا تھا کہ ایسی موسیقی کا شوق ہونا چاہیے جو ہزاروں آدمیوں کے سامنے بھی فخر سے سنی جا سکے، نہ کہ وہ بےہودہ بولوں کی بدولت انگلیاں کانوں میں ٹھونسنی پڑے۔ اس کے ماں باپ نے ان کی کڑی تربیت کی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکوں میں بھی خاصی سختیاں روا رکھی گئی تھیں۔ انہیں 3rd کلاس لٹریچر پڑھنے، غیر ملکی فلمیں دیکھنے، لڑکیوں سے بلا وجہ فری ہونے اور رات 9 بجے کے بعد گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ جہاں ان پابندیوں نے شرجیل اور شارق پر مثبت اثرات ثبت کیے تھے، وہاں کچھ ناپسندیدہ عادت کو بھی جنم دیا تھا۔ وہ انتہائی سخت، شکی اور روایتی سے مرد بن گئے۔ انہوں نے ساری کسر نازیہ اور نریم پر نکالی تھی۔ نازیہ کی تو خیر شادی ہوگی، مگر اب نریم مشق ستم تھی، یا پھر علیزہ جو خاندان سے باہر گئی تھی۔ شروع میں تو وہ بھی اعلیٰ درجے کی اخلاقی پابندیوں سے گھبرائی، مگر رفتہ رفتہ نومی اور سنی کی پیدائش کے بعد عادی ہوگی۔ اب مکمل طور پر ان کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ رات نریم پڑھنے بیٹھی تو اس کی فائل غائب تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو شاید بس میں رہ گئی ہے۔ کافی دیر وہ پریشان ہوتی رہی کیونکہ فائل پر اس کا نام، ایڈریس، فون نمبر، کالج رول نمبر سب کچھ درج تھا، بڑے نمایاں حروف اور خوبصورت لکھائی میں۔ کچھ نہیں ہوگا، سر جھٹک کر اس نے کتاب کھول لی۔ بھابی کے ذریعے سے خبر ملی کہ چھوٹی پھپھو جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہیں اس کے ہاؤس جاب سے پہلے، کیونکہ وہ پھپھو کے بیٹے ادیم سے منسوب تھے جو ہونہار انجینئر تھا۔ دوسرے روز پھپھو خود چلی آئی۔ نریم کو غصہ آ گیا۔ اسے اپنی تعلیم اور مقصد سے ازحد لگاؤ تھا۔ اس کا ارادہ تھا اگر پھپھو نے زیادہ زور دیا تو بھابی کے ذریعے ڈیڈی تک اپنی بات پہنچ جائے گی۔ اچھا جی۔ گرم گرم پرحرارت کمرے میں سب ٹی وی ڈرامے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نریم کی گود میں ڈرائی فروٹس کی پلیٹ تھی۔ نومی، سنی اور دونوں اس کے دائیں بائیں جمع تھے۔ چلگوزے کھاتی وہ بہت مگن تھی اور قدرے آسودہ بھی کہ میڈیکل کے فائنل ایگزام سے فراغت نصیب ہو چکی تھی۔ اب اسے رزلٹ کے بعد ہاؤس جاب کے لیے گھر والوں کو منانا تھا، مگر بھائی اسے جلد از جلد رخصت کرنے کی فکر میں تھے۔ سنی ہاتھ روک کر اس نے چھلکوں سمیت چلگوزے کھاتے سنی کو روکا۔ اس لمحے 4 نقاب پوش دندناتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تھامے پسٹل دیکھ کر سب گنگ تھے۔ کون ہو بھائی تم، اور یوں گھر میں آنے کا مقصد؟ شارق سے زیادہ صبر نہ ہو سکا۔ مقصد بھی پتہ چل جائے گا، بھولے تم سارے گھر کی تلاشی لو، اگر کوئی اور بندہ تو اسے بھی ادھر لے آؤ۔ ان میں سے ایک بولا تو بھولا نامی شخص فوراً دوسرے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب 3 رہ گئے تھے۔ ایک نے شرجیل اور شارق کو کور کیا ہوا تھا اور دوسرا بچوں، بھابھی اور نریم کے سر پر کھڑا تھا۔ تیسرا احمد ابرار اور بیگم احمد ابرار کے سامنے پستول اٹھائے ہوئے تھا۔ نومی، سنی مارے خوف کے دبک گئے تھے۔ نریم خود علیزہ میں گھسی جا رہی تھی۔ چوتھا شخص بھی آگے ایک پستول بردار تینوں عورتوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بلاخر اس کی نظر نریم پر ٹک گئی۔ نقاب کے پیچھے سے اس کی جھانکتی پرغضب آنکھیں دیکھ کر وہ دہل سی گئی۔ یہی ہے وہ مڑ کر باقی تینوں سے مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے وہ کارروائی کرتا شرجیل بول پڑا، خبردار جسے ہاتھ لگایا تو اسے سمجھاتے نا، یہ ہاتھ لگانے والے کام ہی نہ کرتی۔ وہ طنزیہ شفاقانہ انداز میں ہنسا۔ اس نے جانے باقیوں کو کیا اشارہ کیا کہ انہوں نے سیکنڈوں میں کلوروفارم میں بھیگے رومال نکالے۔ پہلے مردوں کو قابو کیا، پھر امی اور بھابھی کی باری آئی۔ سنی، نومی مارے دہشت کے پہلے بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہاں ایک نریمی تھی جس کے اعصاب شاید کافی مضبوط تھے۔ انہوں نے تو رکھی کہہ دیتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تینوں فارغ ہو کر بولے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ اسے بے ہوش مت کرنا۔ سعدی آگے بڑھ کر چوتھے نے اس کا منہ دبا لیا اور اسے کندھے پر ڈال لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے اس نے زیادتی کی بہت کوشش کی۔ جو ہی اسے گاڑی میں ڈالا گیا، نریم نے ناخنوں کا استعمال کرتے ہوئے پکڑنے والے کو نوچ ڈالا۔ ایک زوردار تھپڑ پڑتے اس کی ساری بہادری رفع چکر ہو گئی۔ مجھے زیادتی پر مجبور مت کرو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے جکڑتے ہوئے شکی القلب آدمی بولا تو اس کی جان خسارہ زدہ پتے کی طرح کانپ گئی۔
ये सफ़र खूबसूरत से बंगले के सामने तमाम हुआ, मगर नरीम को होश कहाँ था। वो तो जायज़ा लेती से बेरहमी से नीचे उतारा के बाकी तीनों अचानक कहाँ गायब हो गए थे। चौथा नकाब पोशी से कमरे में ले और नकाब उतार दिया। नरीम को याद नहीं आ रहा था कि इस आदमी की इससे क्या दुश्मनी है। इसने इसे देखा ही पहली बार था। शक्ल सूरत और लिबास से तो वो किसी आला घराने का मालिक लग रहा था। देखिए प्लीज़ मुझे छोड़ दें, वो रो पड़ी। छोड़ देंगे? इतनी जल्दी क्या? सिर्फ एक रात की बात है, सिर्फ एक रात की। मैं भी एक रात जेल में रहा था, अब आपको भी एक रात इधर रखूंगा। कुछ ना गवाते भी लगेगा जैसे सब कुछ गवा बैठी है। मैं बड़ा इंसाफ पसंद हूँ। अब मुझे रोकने की, मेरी राह में आने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आम सा मर्द नहीं बनना चाहता। इसके लहजे में जाने कैसे खौफनाक हकीकत पोशीदा थी कि वह तन बदन में चूंटियां सिरकती महसूस करने लगी। सुबह तक आराम करे, बाय बाय। वो बाहर से दरवाज़ा लॉक कर गया तो नरीम दरवाज़ा पीटती रह गई। लानती केड़े, तू एक रात जेल रह के आया। हॉकर अहमद इब्रार के गेट के सामने गठरी सी पड़ी देखकर चौंक गया। और से देखने पर मालूम हुआ कि वो तो नाजुक सी लड़की थी जो बेहोश मालूम हो रही थी। इसके बाद हवासी से शोर मचाने पर तमाम कॉलोनी इकट्ठी हो गई। जिसको नहीं मालूम था इसी भी खबर होगी। औरतें मर्द आंखों में एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि ये कब हुआ। अंदर इसके घर में मौत का सा सन्नाटा तारी था। तूफान अभी गुजरा नहीं था। बताओ तुमने क्या किया था जो तुम्हें यूं उठा ले गए? यकीनन वो अच्छे आदमी नहीं होंगे। बताओ क्यों हमारी इज्जत नीलाम की? शारिक और शर्जील ने से झंडोर डैडी से टुकर टुकर देखते रहे। अमीर भाभी की नज़र में कितनी बेयकीनी थी जिससे मुजरिम है। नरीम अहमद का सारा हौसला जवाब दे गया। बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इन कमीनों को जानती तक नहीं। वो वाकई अपनी दानिश में ठीक कह रही थी, मगर किस किस को बावर कराती। यही तो मुश्किल थी। इसे नहीं मालूम कितने सूरज निकले और गरूब कॉलोनी समेत तमाम खानदान में इसकी कब बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी। मिलाकर छोटी पप्पा ने रिश्ता तोड़ दिया। इसे कोई शौक नहीं लगा। इन हालात में यही होना था। वो कैसे आंखों देखी मक्खी निकल लेती। एक लड़की जो रात भर जराइम पेशा लोगों के कब्जे में रही हो, इसे कौन बहू बनाता। इसी दौरान इसका रिजल्ट आउट हुआ तो डैडी ने इसे बुलाया। मैं चाहता हूँ कि तुम हाउस जॉब मुकम्मल करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है इसके बाद ये तोका रखना कि भाई तुम्हें बिठा कर खिलाएंगे फजूल है। वो जो ये समझ रही थी कि डैडी इसकी मोहब्बत में ऐसा करे, इनके अल्फाज सुनकर बुझ सी गई। वो तो ऐसा इसलिए चाह रहे थे कि वो इन पर बोझ ना बनी रहे, अपना कमाए। नरीम ने बहुत कोशिश की समातों को पत्थर कर ले, मगर ऐसा ना हो सका। इसकी शौहरत हर जगह पहुंची हुई थी। साथ ही डॉक्टर्स ने मुफ्त का माल समझ के इसे हथियाने की कोशिश की, मगर नरीम ने किसी को मुंह ना लगाया। इसलिए डॉक्टर जैदी ने हाउस जॉब मुकम्मल होती इसकी ड्यूटी एक दूर दराज के गाँव में लगा दी, जहाँ कोई अक्लमंद डॉक्टर झांकना भी पसंद नहीं करता। नरीम ने सुक्का सांस ली। इस तरह कम अज़ कम वो घर वालों की तंजिया निगाहों से बची रहती। इसकी कुलीग्स वहीं शहरों में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में थी। एक इसे सजा दी गई थी क्योंकि वो डॉक्टर जैदी की लच्छेदार बातों में जो नहीं आई थी। इधर सारे लानती होंगे जो किसी एक इंसान ते मुसीबत आती है ना, तो ਜਿਹੜੇ गिद्ध बैठे माशरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨੋਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। हॉस्पिटल तो ठीक ठाक था, मगर अदम तवज्जो और गंदगी के बायस खंडर लगता था। इसकी मदद के लिए केदर कंपाउंडर और 3 नर्द नर्सेज पहले से मौजूद थी, जिनका ताल्लुक इसी इलाके से था। नरीम ने पहले रोज़ घूम फिर कर सारे हॉस्पिटल का जायज़ा लिया, जो गिर्द जालों और कूड़े क्रिकेट से अटा हुआ था। सारा अमला घर बैठ कर तनख्वाह खा रहा था। डॉक्टर की आमद का सुनते कंपाउंडर इकबाल, समरीन, सोफिया और साजिदा भागी भागी आई। इनका ख्याल था कि डॉक्टर भी पहले की तरह होगी, चंद रोज़ में भागने वाली, इसलिए सब मुतमिन थे। दूसरे रोज़ ही नरीम ने जमादारनी को सफाई पर लगाया, बल्कि अपनी जेब से पैसे देकर 2 इजाफी सफाई करने वाले बुलाए। इसकी दरख्वास्त पर डॉक्टर जैदी ने मेहरबानी करते हुए रंगो रोगन का काम भी करवा दिया। हफ्ता 15 रोज़ में हॉस्पिटल वाकई हॉस्पिटल लगने लगा। गांव के पास ही हैरान थे कि ऐसा कौन सा दबंग डॉक्टर है जिसने आते बरसों पुराना माहौल यकसा ख़त्म कर दिया। डॉक्टर की जगह एक नाजुक कामनी गंदमी रंगत वाली लड़की को देखकर इनकी हैरानगी बजा दी। कहाँ डॉक्टर निमरा, जिसके चेहरे पर बेजारी छाई रहती। 3 दिन इसने मारे बांधे यहाँ गुजारे। फिर डॉक्टर साइमा, इसने 6 माह गुजारे। और अब ये नई डॉक्टर आई थी जो देखने में किसी तरह भी डॉक्टर नहीं मालूम होती थी। चेहरे पर फैली नरम मुस्कुराहट सबक नकूश ने गाँव के बासियों का हौसला बढ़ा दिया। छठे रोज़ मरीजों की आमदरफ्त शुरू होगी, वे जो इसके अखलाक और नरम दिली से अजहद मुतासिर हुए। वो 3 हफ्ते गांव की तरफ से इसका 2-3 हफ्ते गांव की तरफ से इसका खाना आता रहा। चंद रोज़ नरीम चुप रही, फिर एक रोज़ बड़ी सहूलत से रोक दिया। ये गरीब लोग खुद अपना पेट काट कर इसके लिए मरगन खानों का इंतज़ाम करते, इससे गवारा नहीं था। हॉस्पिटल में जहाँ इसकी रहाइश थी वहाँ किचन और पकाने वाले की सहूलत मौजूद थी। जरीना इसी गाँव की रहने वाली थी। अब वही इसके लिए खाना बनाती। सुबह का नाश्ता अलबत्ता वो खुद तैयार करती। इस दौरान हवेली से 2-3 बुलावे आ चुके थे, जिसे मसरूफियत के बायस पे सिर्फ नज़रअंदाज कर गई। समरीन, सोफिया और साजिदा ने कहा भी कि सब बखेड़े बाद में होते रहेंगे, पहले हवेली चले, ऐसा ना हो कि वहाँ के मकीन नाराज़ हो जाए। नदीम ने खरी खरी सुनाई। वो चुप हो गई, मगर अंदर ही अंदर ये बात फैल गई कि नई डॉक्टर बड़ी मगरूर है, हवेली वालों को खातिर में नहीं ला रही। जिस रोज़ चौधरी तारिक से सामना वह होश ठिकाने आ जाएंगे। वो खुद तीनों हवेली जाने के लिए बड़ी बेकरार थी, जहाँ चौधरी तारिक रहता था। काफ़ी रोज़ से इसका सामना नहीं हुआ था। अब हवेली से दावत का बुलावा है तो वो काफ़ी खुश हुई, मगर नदीम ने सारी खुशियों को पानी कर दिया। किसी तरह जाके नहीं दे रही थी। वो लोग अंदर से खौफजदा भी थे कि बात चौधरी तारिक को ज़रूर बुरी लगेगी। हो सकता है कि वो हॉस्पिटल ही आ जाए। इससे पहले हॉस्पिटल में आने वाले हर नए डॉक्टर की हवेली में दावत की जाती थी, और वो इसे अपनी खुशकिस्मती से सब्र करता था। चलो तुसी जाके फिर डप आओ, तुसी भी खान पीन घट जाना। तो चौधरी तारक नूं ताड़ा नास्ता ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਰਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ।
बड़ी अम्मा ये नई डॉक्टर इतनी औखी और भारी क्यों पड़ी है? आज चौथी बार बसाया गया, अगर आज भी ना आई तो बहुत बुरा होगा। तारिक शॉटगन साफ करते हुए बड़बड़ाया तो नसरीन बेगम ने से नाराज निगाहों से घूरा। तुम अब बाजी लागना ना उधर। मेरे सब मिलने जुलने वाले कह रहे हैं कि वो तो बड़ी कमाल चीज़ है, आधे अस्पताल को बदल डाला। बहुत सारे मरीज इसके पास जाने लगे, बड़ी मसरूफ़ लगती है इसलिए नहीं आ रही, मगर आज ज़रूर आएगी। वसाया गाड़ी लेकर गया। मैंने इसे कहा कि अगर 3 घंटे भी इंतज़ार करना पड़े तो करना, मगर इसे लेकर आना, तुम जी बुरा न मत करो। इन्होंने रसान से पोते को समझाया जो बड़ा अखड़ और खुदसर सा था। चलो देख लेते हैं आपकी डॉक्टर को भी। वो तंजिया बोरा गन उठाए निकल गया। समरीन, सोफिया और साजिदा तीनों अपने अपने घरों से तैयार होकर आ गई थी और इनकी तैयारी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। रेशमी तेज़ रंग के कपड़े, गहरा मेकअप, बनी हुई भवें, चेहरे पर ब्लीच क्रीम के ताज़ा ताज़ा कोट और बालों के अजीब से स्टाइल। इनके बरक्स नरीम आसमानी रंग के सादे से कपड़े में मलबूस बगैर किसी मेकअप के थी। इसे देख कर तीनों ने गोया सर पीट लिया। आप यूँ जाएंगी? साजिदा हैरान हुई। हाँ क्यों, मैं यूँ नहीं जा सकती? वैसे भी गांव की एक दावत है, शादी की नहीं जो मैं इस कदर तैयार होकर जाऊँ। शादी की भी हो तो मैं ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होती, क्योंकि सादगी मुझे पसंद है। वो आसमानी रंग का दुपट्टा ओढ़ते हुए बोली। दिल में साजिदा बल खा कर रह गई। ऐसी भी क्या सादगी के नीना मुँह धुला धुलाया और ना कोई लिपस्टिक ना मस्कारा, ना आई शेड, ना ब्लश ऑन। हम तो बाज है ऐसी सादगी से। वहाँ चौधरी तारक भी तो होगा। इसका तसव्वुर करते ही साजिदा के होंठों पर मुस्कुराहट मचल मचल गई। इस शानदार सी हवेली में सबसे पहले एक मोअम्मर औरत ने इसका इस्तकबाल किया, जो बड़ी अम्मा के नाम से पुकारी जाती थी। फिर इनकी तीनों बहुएं आईं, जो काफ़ी इखलाक से मिली। हवेली के मकीनों के बारे में जो रवायती सा तसव्वुर इन तीनों की बातों ने इसके जहन में बिठाया था, वो चौधरी इशफाक, रज़ाक और नवाज से मिलते मिट गया। वो कहीं से भी जालिम जागीरदार नहीं लग रहे थे। इनकी औलाद भी सुलझी हुई तलीम याफ्ता थी। नरीम से मिलकर वो सब काफ़ी खुश हुए। कितने मुख्तलिफ और बावकार सी लड़की थी। डॉक्टर्स के चेहरे पर जो एक पक्कापन होता है वो इसके चेहरे पर ढूंढने से भी नहीं मिलता था। एक अजीब सी मिलाहत और नरमी और गदाज ने इसे मुतासर किया। बुजुर्ग तो बुजुर्ग, नौजवान नस्ल भी इसके ख्यालात जानकर काफ़ी मुतासर लग रहे थे। समरीन, सोफिया और साजिदा को किसी ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, बल्कि यावर ने शरारत से तारिक को पैगाम भेजा कि तुम्हारे खास और ख़ास मेहमान आए। आ गई है वो मकरूर डॉक्टर, वो तेज तेज बोलता इधर ही आ रहा था। फिर जहाँ इसे नरीम को देखकर झटका लगा, वहाँ नरीम के सर पर गोया हफ्ते आसमान टूट पड़े। इस चेहरे को तो वो लाखों में भी शिनाख्त कर सकती थी। ये वही तो था जिसने कहा था कि वो कुछ ना गंवाते हुए भी सब कुछ गंवा बैठोगी। वाकई इसका कहा सच निकला। इसकी इज्जत, वकार, खुदी, अना, सब किस्सा पारीना बन चुके थे। घर वालों की निगाह में वो गिर चुकी थी, अपनी निगाहों में मुजरिम ठहरी थी। और वो कितने मरे से दन दन आता फिरा था, पहले से भी बढ़कर निडर और दिलेर। इससे बचकर सुकून की पनाह में वो यहाँ आई थी, हॉस्पिटल में जान मारी की, और वो यहाँ भी पहुँच गया। अब क्या होगा? क्या ये शख्स फिर से तो वो सिलसिला शुरू नहीं करेगा? वो बेजान सी होगी। चेहरा एकदम जट पड़ गया। ओहो ए लानत दा मारा है चुने एक बार कितना, लेकिन असलान थी ने कितना क्यों? प्लीज़ मुझे वापस भिजवा दे, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। इसकी गर्दन कंधों पर ढलक गई। अम्मा जी, जो तारिक को इसके नामनासिब लहजे पर डांटने का प्रोग्राम बना रही थी, नरीम की हालत देखकर भूल भाल गई। साजिदा ने इसके हाथ से लाने शुरू कर दिए। समरीन से ग्लूकोज पर लाने लगी। तारिक लहजा पर लहजा इसकी बिगड़ती हालत का जायजा ले रहा था। वो तो अपने तय से भूल भाल चुका था। हाँ, कभी कभी हवालात में गुजरी रात याद आती तो वो भी जहन की स्क्रीन पर चली आती। ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी, सिर्फ 3.5 साल पहले एक मामूली सी बात पर इसका झगड़ा अपने बाप चौधरी नवाज से हुआ। इन्होंने कहा कि एक दिन अपना कमा कर खाना, फिर मुझे आंखें दिखाना। गुस्से और जवानी के जोश में वो घर ही छोड़ा। शहर आकर बाप की बातें जहन में गूंजती तो इसका चेहरा लहू रंग हो जाता। अपनी डिग्रियाँ लेकर वो दफातर में दर बदर फिरा, मगर कहीं भी नौकरी न मिली। तंग आकर इसने बस ड्राइवर बनना ही कबूल कर लिया। आज बस चलाते से तीसरा रोज था। स्टेयरिंग पर बाजू रखे हुए किसी और जहां में पहुंचा हुआ था। चौधरी का खून यूं बेमोल हो रहा था, इस एहसास ने इसके अंदर आग सी भर दी। पीछे खड़ी लड़की का फिक्र से तपा गया। ये बस ड्राइवर होते ही खटिया। वो कंडक्टर से बस में चलने वाले म्यूज़िक पर झगड़ी थी। वो खामोश तमाशाई बना हुआ था। ये कैसेट बस में चलने वाला म्यूज़िक खालिस्तान कंडक्टर की पसंद का था। इसमें इसका कोई हिस्सा नहीं था। इसका ध्यान इस तरफ था ही नहीं। वो जो वजह देता। लड़की उतर की, ट्रैफिक पुलिस का सिपाही अंदर आ, पलक झपकते इसे और कंडक्टर को पकड़ लिया गया। इंचार्ज साहब कहीं गए हुए थे। वो दोनों को हवालात में पहुंचा दिया गया। बस थी भी थाने की हाथे में खड़ी थी। रात भर तारिक भूखे शेर की मानी बंद लॉकअप में टहलता रहा। चौधरी नवाज का बेटा, जिसके सामने लोग हाथ बांधे हुक्म के मुंतजिर रहते, वो यूं बेयार मददगार एक आम आदमी की तरह यहाँ था। सुबह इंचार्ज आए, इत्तेफाक से वो चौधरी को जानने वाला निकला। इसने माजरतें की और इसे छोड़ दिया। बस की चाबी देकर कागजात भी इसके हवाले कर दिए। तारिक का कुछ सामान बस में था। वो निकालते निकालते इसकी निगाह एक काली फाइल पर पड़ी। नरीम अहमद, इसने जेर लब पड़ा। इसके सिवा ये किसी की नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसकी सीट के पीछे वही खड़ी थी। फिर हाथ में थामा सफ़ेद ओवरऑल इसके खदशे साबित करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि ये फाइल बता रही थी कि लड़की मेडिकल की स्टूडेंट है। फिर वो सवार भी बस मेडिकल कॉलेज के सामने वाली सड़क से हुई थी। तारिक ने इसकी हल्की सी झलक देखी थी, बस वही काफ़ी था। सबसे पहले वो गांव पहुंचा, बाप से माफ़ी मांगी, क्योंकि इनके मुशाहिदात गलत नहीं थे। फिर इसने नरीम अहमद को सबक सिखाने के लिए घर से उठवा और इसे अपने बंगले पर ले गया। वो अपनी तौहीन का बदला इससे लेना चाहता था। ये एहसास इस कदर हावी था कि नरीम का हुस्न भी इसे मतवज्जा न कर सका, वरना वो यकीनन कुछ और भी कर गुजरता। या फिर कुदरत ही ऐसा नहीं चाहती थी। वो इसका दरवाज़ा लॉक करके बाहर आ गया।
صبح ہوتے اس کے کرندے سے ایڈوکیٹ احمد ابرار کے گیٹ پر پھینک گئے۔ اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا، وہ شانت ہو گئے۔ معمولی سی لڑکی نے جو جرأت دکھائی تھی اس کا پھل بھی پا لیا تھا۔ اب وہ مطمئن تھا، ہاں کبھی کبھی ایک روتی ہاتھ جوڑتی لڑکی تصور میں آتی تو وہ چھٹک دیتا۔ آج اسے یہاں دیکھ کر، وہ بھی ڈاکٹر کے روپ میں، وہ کافی حیران ہوا۔ جو کچھ طارق نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اس کا ڈاکٹر بننا حیرت انگیز عمل ہی تھا۔ کافی باہمت لڑکی تھی، اس کرائسس سے نکل جو آئی تھی۔ ویسے بڑا ہی تو لعنت دا ماریا نکلے بغیرت انسان۔ نہیں بندہ پوچھے اگر تمہیں کری دی تو کیڑی تیری شیخی دے تیرے، چلو ٹھیک ہے تم نہیں تھے، یہ جو بھی تھے، لیکن سارا قصہ تو بس کا تھا نا، تو وہ ایک کڑی دی عزت ہی تباہ کر دیتی۔ لعنتی زمانے دا، پلیز مجھے گھر بھجوا دے۔ اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ سامنے بیٹھے طارق سے اس نے نگاہ نہیں ملائی۔ بیٹا ابھی کیسے جا سکتی ہو، کھانے کی بعد اجازت ملے گی، نسرین بیگم محبت سے بولی تو باقیوں نے بھی تائید کی۔ ساجدہ، صوفی اور سمرین تینوں طارق سے باتیں کری تھی، کھانے سے بھی انہوں نے انصاف کیا، اس نے تو بس رسم ہی پوری کی اور جانے کی اجازت طلب کی۔ نسرین نے طارق کی شخصیت کا پہلا تاثر مٹانے کے لیے یہ کیا کہ اسے کہا کہ ان چاروں کو چھوڑا۔ جہاں وہ تینوں خوش ہوئی، نریم بھی دک گئی۔ نہیں میں خود چلی جاؤں گی، مگر اس کے انکار کو اہمیت نہیں دی کہ طارق گاڑی نکالنے لگا تھا، وہ سبھی نے بڑے گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ نہ جانے نریم میں کیسی کشش تھی جس نے سب کو اسیر کر لیا۔ ڈرتے ڈرتے وہ بیٹھی کہ ساجدہ اگلی سیٹ پر طارق کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سمرین اور صوفیہ کا غصے میں آنا لازمی تھا، وہ دونوں سرگوشیوں میں دل کے پھپولے پھوڑی تھی۔ نریم اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ اس نے پہلے صوفیہ اور ساجدہ کو اتارا، آخر میں نریم کا نمبر تھا۔ پلیز پہلے مجھے اتاریے گا، اس نے گاڑی موڑتے طارق سے سرد سے لہجے میں کہا۔ اندھیرے میں اس کے تاثرات دیکھنے کی اس نے ناکام کوشش کی۔ پھر اس نے پہلے نریم کو اتارا، جب وہ اتری تو طارق سمرین کو بیٹھے کی ہدایت کر کے اس کے پیچھے۔ پلیز جو ہوا اسے بھول جائیے گا۔ طارق اور یہ لہجہ، وہ خود کافی حیران ہوا۔ نریم تالا کھول کے اس کی بات پر چندہ دھیان دیے بغیر اندر غائب ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جملہ طارق کی زبان سے نکلا، اسی شکی القلب شفاق آدمی کی زبان سے جسے بدنامیوں کے اندھیگار میں پھینک کر مطمئن تھا۔ جو ہویا بھول جائیے، اور در بدر ہو گئی تو ہر لیتا سارا تیرے کرتوت بھول جاوے۔ ٹھیک ہوا جو بھی ہو، مگر تمہیں نریم احمد اپنے ساتھ وہ سلوک ہرگز نہیں کرنے دے گی۔ وہ اب اس وقتی کیفیت سے نکل آئی جو طارق کے اچانک سامنے آنے کے باعث پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سعدی کے رویے کے بعد اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اسے اب ڈر ڈر کے نہیں جینا، اگر ایسے کرے گی تو سبھی سے حقیر کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلتے گزر جائیں گے۔ جو ہوا دیکھا جائے گا، خدا میرے ساتھ ہے۔ اوپر والے کے سپرد سارا معاملہ چھوڑ کر مطمئن سی ہو کر سو گئی۔ ہاسپٹل کے برآمدے میں شور سا ہو رہا تھا۔ نریم معاملہ جاننے کو باہر نکلی۔ طارق کو یاور اور خاور کے چچا زاد دائیں بائیں سے تھامتے ہوئے اندر لا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ سی تھی، جیسے اسے سب پسند نہیں آ رہا۔ اس کے بازو پر کپڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نریم، طارق سپورٹس بائک سے گر کر بازو کی ہڈی زخمی کر بیٹھا، گوشت کو بھی نقصان پہنچا۔ یاور نے جلدی جلدی بتایا۔ طارق کے تاثرات سے ہرگز نہیں لگ رہا تھا وہ تکلیف میں۔ نریم نے جلدی جلدی پٹی نما کپڑا اتار کے بازو کا جائزہ لیا۔ یہ کیس اس کے بس سے باہر کا تھا، کیونکہ یہاں اتنی سہولیات ہی نہیں تھی کہ اس نے کہا انہیں آپ شہر لے جائیں، تاخیر مت کریں، ان کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ اس نے اپنی سی کوشش کر کے اس کی تکلیف کم کرنی چاہیے، جبھی تو شہر پہنچنے تک وہ آرام سے رہا۔ صوفیہ اور ساجدہ طارق کے بارے میں گفتگو کری تھی۔ بڑا جیت دار ہے چھوٹا چودھری، تکلیف کا ذرا بھی اظہار نہیں کیا۔ یاد ہے جب انہیں پنڈلی میں گولی لگی تھی، انہوں نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ مجھے بے ہوش کیے بغیر آپریشن کریں۔ ہاں یاد ہے، بالکل مرد ہو تو چھوٹے چودھری جیسا۔ صوفیہ بولی۔ نریم پاس ہی تھی، اب وہ چاروں فارغ تھی، کسی مریض کے بھی آنے کا امکان نہیں تھا، اس لیے گپے ہانکی جا رہی تھی، ورنہ چاہتے بھی دلچسپی لینے پر مجبور تھی تاکہ طارق کی شخصیت کے بارے میں جان سکے اور اپنے آپ کو بچا سکے۔ آج جب اس کے کزن اسے لائے تو اس کا جی چاہا کہ ہاسپٹل کے سارے دروازے اس پر بند کر دے، مگر اس کی مسیحا صرف طبیعت جیت گئی۔ دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ تو ڈاکٹر تھی، انسانیت کی خیر خواہ۔ اس نے تمام خیالات کو چھٹک کر طارق کو دیکھا۔ واقعی اس کی ہڈی کو کافی نقصان پہنچا تھا، ذرا سی بے احتیاطی اس کے بازو کو ناکارہ کر سکتی تھی۔ تبھی اس نے طارق کو شہر لے جانے کے لیے کہا تھا۔ اس کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے اپنے پیشے سے غداری نہیں کی، فرض جیت کے جذبات ہار گئے تھے۔ اس نے ان تینوں نرسوں کی بات سے اندازہ لگا کہ چھوٹا چودھری کردار کا عیاش اور دل پھینک شخص تھا۔ اس نے مختلف اوقات میں ان تینوں کی زبان سے یہی سنا کہ چھوٹا چودھری سے چاہتا ہے۔ تینوں خوش فہمی کا شکار تھے۔ کافی دیر سے طارق کی مداثرہ سن سن کر وہ بور ہو رہی تھی، اٹھ کر کمرے سے چلی ہے۔ یہ تو بڑی سڑی ہوئی ہے، پہلے والی ڈاکٹر تو بڑی اچھی تھی، صرف چودھری کی وجہ سے ٹکی ہوئی تھی۔ ٹکتی بھی کیوں نہ، ایسا روبدار، یہ شاندار خوبرو مردانگی انہوں نے شہر میں کہاں دیکھی ہوگی۔ ایسے تو سارے پنڈ کی لڑکیاں چودھری پر نہیں مرتی ہیں۔ شرنا تو صاف کہتی ہے کہ اگر میرا بھائی طارق سے نہ ہوا تو خودکشی کر لوں گی۔ پاگل ہے بالکل، بھلا اس کی شادی طارق سے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کس لیے ہوں؟ مجھے یقین ہے میرے علاوہ وہ کسی سے شادی نہیں کریں گے۔ صوفیہ ناز سے بولی تو ساجدہ کو جلال آ گیا۔ اس گمان میں نہ رہنا، چودھری کا دل کہیں اور ہے۔ اتنے میں سمرین بھی آ گئی اور بچ بچاؤ کرایا۔ وہ خود خوش فہمی کا شکار تھی۔ پھر طارق ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا۔ ہاسپٹل کا تمام عملہ اسے حویلی دیکھنے گیا سوائے نریم کے۔ 10-15 روز گزرے، بڑی چودھرائی نے بلاوا بھیجا، اسے جانے پڑا۔ وہ بندی بندی سی بیٹھی ہوئی تھی، آگے کھانے کی ڈھیروں اشیاء پڑی ہوئی تھی جس نے چکھا تک نہیں۔ بڑی اماں نے طارق کو آواز دی، ڈاکٹر گھر آئی بیٹھی ہے، بازو کا چیک اپ ہی کروا لے۔ انہوں نے باقاعدہ مردان خانے سے اس کو بلایا جہاں اس کے شہری دوست اس کی مزاج پرسی کرنے آئے تھے۔ بڑی اماں کیا بات ہے، آپ مجھے چین سے کیوں نہیں رہنے دیتی؟ وہ کافی غصے میں تھا، نریم کو بھی دیکھ چکا تھا۔ بیٹا تم ڈاکٹر کے پاس جانے کا نام نہیں لیتے، اس نے ہر ہفتے آنے کا خود 3 بار گھر آیا، مگر تم
ऐसे भुने बैठे बने रहे घुनने बने रहे। अब मेरी मानो तो नरीम धी को बाजू दिखाओ, डॉक्टर है, ताकि पता तो चले कुछ बेहतरी हुई कि नहीं। बोले जाजिद से बोले, बड़ी अम्मा प्लीज़ आप मुझे यूँ हर किसी के सामने बीमार शो मत करें, मैं ठीक हूँ, अगर इतनी फिक्र है तो प्लास्टर इनसे खुलवा दूंगा, आप खुश। वो चपाक से दरवाज़ा खोलकर अंदर गायब होकर नरीम को काफ़ी गुस्सा है, अपनी तौहीन सी महसूस हुई, मगर इसकी नज़रअंदाजी इस बात का भी सबूत थी कि अपनी बेइज्जती भूल चुका। हाँ लेने कोई कमी रहेगी। डॉक्टर नरीम चौधरी तारिक आए। समरीन भागती हुई आई, जिसके बायस इसका सांस फूला हुआ था। किसी सूबे के गवर्नर या वजीर आजम साहब तो नहीं आए जो ये तुम बदहवास हो रही हो। नदीम ने इसे ठीक ठाक डांटा। अंदर आता तारिक इसका जुमला सुन चुका था। समरीन का चेहरा खिफ़्फ़त से लाल हो गया। तारिक ने बेनियाजी का चेहरा इश्तिहार बनी नदीम को देखकर कुर्सी का सीट के इसके सामने बैठ गया। मैं प्लास्टर खुलवाने आया हूँ, क्या इसकी सहूलत आपके हॉस्पिटल में है या नहीं, वो तंजिया बोला। ताक का वार हुआ था मगर वो झेल गई। जी हाँ बिल्कुल, वो पेशावराना अंदाज में बोली, उठ खड़ी हुई। इधर बैठिए। वो दूसरी तरफ इशारा करती हुई बोली तो बादल नाख्वास्ता इसकी हिदायत पर अमल करना ही पड़ा। इसके नाजुक हाथ तारिक के बाजू पर मसरूफ़ अमल हो चुके थे। अब आपने चंद रोज़ तक इस हाथ से काम नहीं करना, ना कोई वज़न उठाना। अभी हड्डी ठीक तरह से बैठी नहीं है, आप ही को नुकसान होगा। वो फारिग होकर सामान जगह पर रखते हुए इसे हदायत दे रही थी। वो रात का खाना खाकर फारिग होने के बाद अभी बिस्तर में घुसी थी जब जरीना ने बताया कि भाई चौधरी साहब वसाया के साथ आए हैं। इसका दिल हरगिज़ बिस्तर से निकलने को नहीं चाह रहा था, चूँकि ये पता नहीं था कि कौन से चौधरी है, इसलिए वो शाल लेती निकल आई। न जाने क्या हो गया था जो रात को आफत आ पड़ी। इसे सख्त नींद आ रही थी, इसलिए कोफत हो रही थी। तारिक को देखकर झंझलाहट में और भी इजाफा हो गया, मगर इसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे। इसका बायां बाजू देखते हुए जान गई कि मौसूफ ने ज़रूरी हाथ से कुछ वजन उठाया। बताइए क्या हुआ। अब कोशिश के बावजूद इसका लहजा रस्मी सा भी नरम नहीं था। असल में मैंने दिन को कुछ एक्सरसाइज की तो इस हाथ से वेट भी उठाया, तब से तकलीफ बढ़ती जा रही है। तारिक ने इसका लहजा नज़रअंदाज कर दिया। ना जाने क्यों। तकलीफ आपको दिन से हो रही है और तशरीफ़ आप रात को लाएं, क्या ज़रूरत थी आने की। वो इसे डांटने लगी। वो दांतों पर दांत जमाए खामोश रहा, वरना दिल चाह रहा था कि इस नाजुक मगर सख्त सी लड़की को थप्पड़ मारकर खामोश करवा दे, जो मुसलसल इसकी शख्सियत के परखचे उड़ा रही थी। लान दिया, एक चांद पहले तुम्हारी थी हुई है। नदीम ने दराज में से ट्यूब निकाली और पहले हीटर ऑन किया। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, गैस कुछ माँ पहले चौधरी की मेहरबानी से इस गांव के बासियों को मैसर आई थी। वो कुर्सी के सीट कर खड़ी हो गई। बाजू सामने लाइए, वो बेतासर लहजे में बोली। फिर इसने बड़ी नरमी से इस दर्दकश मरहम से तारिक के बाजू की मालिश शुरू की। इसे आराम आने लगा। तारिक ने बड़ी बेखौफी से पल भर में इसका जायज़ा ले डाला। लीलन की प्रिंटेड ब्लैक वाइट शर्ट और काली शलवार में मलबूस वो ढीली ढाली चोटी में शानों पर गर्म शाल माथा डाले, माथे पर झूलती ब्राउन लट समेत वो अपने हुस्न से तकरीबन तकरीबन बेनियाज थी। सर झुकाए झुकाए सितारे की गर्म निगाहों की तपश का बखूबी अंदाज़ा हो जाता। तभी तो इसके हाथ बार बार कांप रहे थे। इसने बेशुमार मर्द मरीजों को अटेंड किया था, ऐसी बेचार की पहले तो कभी पेश नहीं आई। शायद तारिक की शख्सियत का खौफ इसके ज़हन में अभी तक मौजूद था। तारिक की बेचैन निगाह इसकी गदाजत गलाइयों से होती हुई इसके मोमी सफ़ेद हाथों पर ठहर गई, जो इसके मजबूत बाजू पर बहुत कमज़ोर लग रहे थे। इनका कांपना रुकना ठहरना इसे बड़ा दिलकश लग रहा था। वो खूबसूरत ख्यालों की रो में बहने लगा। फिर किसी अनजान ख्याल से चौंका और अचानक अपना हाथ नरीम के हाथ पर रख दिया। बस करें, आई एम ऑल राइट। नरीम का हाथ एक बार फिर इसके हाथ के नीचे कांपा और इसकी रंगत में जर्दी सी आ गई। तारिक ने फ़ौरन अपना हाथ हटा लिया। आपको पुरसकून नींद से उठाए जाने पर माजरत चाहता हूँ। इसकी आंखें अभी तक नींद के खुमार से गुलाबी लग रही थी। अब मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रही हूँ कि इस हाथ से वेट मत उठाइएगा, ना एक्सरसाइज कीजिएगा, वरना बाजू के पट्टों समेत हड्डी पर भी जोर पड़ेगा। और तारिक को वापसी के लिए पट तोलते देखकर बोली तो इसने इस बात में सर लाओ पलट कर बोला, आई एम सॉरी नदीम, मैंने आपको काफ़ी हर्ट किया। आप हो सके तो इस वाक़े को भूल जाइएगा। इस बार इसके लहजे में रस्मी सी नदामत नहीं थी, बल्कि वाकई हकीकी मानों में वो शर्मिंदा लग रहा था। वो इतबार करने पर तैयार नहीं थी। चौकीदार को गेट बंद करने की हदायत देकर वो दोबारा कमरे में आ गई। चौधरी साहब, गालबन आपका ये नया एक्ट है, मगर मैं दाव में आने वाली नहीं हूँ, बोले हाफ मुँह पर डालती सोचों में डूब डूब के। तेरी माफिदा चार पाना उन्हें। तारिक के बाजू के ठीक होने की खुशी में तकरीबन तमाम ख़ानदान वालों को मदू किया गया। इस मौके पर नसरीन बेगम और तारिक की वालदा रकैया नरीम को भी मदू करना नहीं भूली थी। वो जाना तो नहीं चाह रही थी, मगर बड़ी चौधराइन जब खुद आई तो इसे जाना ही पड़ा। तारिक के तमाम कज़न समाते नरीम अक्सर को पहली बार देख रही थी। सब आला तलीम याफ्ता थे। कुछ की शादियाँ हो चुकी थी, कुछ कवारे थे। इनकी हंसी शरारती मुस्कुराहटें बताती थी कि वो सब आपस में मोहब्बत की डोर से मुंसलिक है। नरीम अंगूरी रंग के सूती सूट में मलबूस अपने सादा हुलिये के बावजूद बड़ी दिलकश लग रही थी। तारिक इसी पर निगाह रखे हुए था अपने बदलते ख्यालात के हाथों। इसने दिल में खुद को बड़ा जलील किया, मगर आज को इसके अंदर से बार बार कह रहा था कि सब कुछ कह डाले, लेकिन नदीम अहमद ने इसका सुकून लूट लिया। वो इसकी नींदें चुराने की मुजरिम है और ये कि वो सब कुछ हार चुका है, ये हारने का एहसास ही बड़ा दिलकश था। इसने पास खड़ी नदीम को बड़ी चाहत से देखा और इधर उधर देखते इसके करीब ठहर गया। नरीम, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, सिर्फ चंद मिनट लूँगा, मेरे साथ चलेंगी। इसे शौक से लगा। क्या कह रहे हैं आप? इसकी खौफजदा आवाज़ हलक से बरामद हुई। यही कि मेरे कमरे में चले, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हरगिज़ नहीं, मैं आपके कमरे में नहीं जाऊँगी। वो परेशान निगाह से चारों तरफ देख रही थी। नदीम प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूँगा, मेरा एतबार करें, वो लजाजत से बोला। नहीं नहीं, वो तेज़ी से चलती एक तरफ निकल गई तो हाथ पर मुक्का मार के रह गया।
वो हाल में आगे जहाँ मोसीकी की महफिल सजी हुई थी, तारिक की पप्पोजात सारा के साथ पास बैठ के स्टेज पर नया गुलूकार पुराने नगमे गा रहा था। ज़रा तुम ही सोचो, बिछड़ के ये मिलना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। मिले हो मगर अजनबी बन रहे हो, क़यामत नहीं है तो फिर और क्या है। ये किस जुर्म की तुम सज़ा दे रहे हो, खुदा के लिए हमको इतना बता दो। अदालत नहीं है तो फिर और क्या है। तारिक भी आके इसका छुपना बेकार किया। वो सारा और इसके सामने बैठ गया। सभी इंजॉय करे थे, एक वही थी जो खौफ सता थी। नदीम, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। वो सारा के दूसरी तरफ मत बचाने पर बोला तो पास आती बड़ी चौधराइन को देखकर खड़ी हो गई। प्लीज़ मुझे घर भिजवा दें, रात बहुत हो गई। धी, एक बात तो बताओ, तुम मुझे बड़ी चौधराइन या फिर नाम लिए बगैर बुलाती हो। मेरे दिल को इससे बड़ी तकलीफ होती है। सबकी तरह मुझे बड़ी अम्मा कहा करो, मुझे खुशी होगी। और ठहरा, मैं वसाया से कहती तुम्हें छोड़ा। शुक्रिया बड़ी अम्मा। वो इनके हाथ थाम के मुझ शकराना अंदाज में बोली तो वह निहाल होगी। फिर 5 मिनट बाद सारा आकर बोली, जाएँ, गाड़ी तैयार खड़ी है। इसने उधर तो देखा, वो कहीं नहीं था। शुक्र का सांस लेती सबको अलविदाई सलाम देकर वो नीम अंधेरे में खड़ी गाड़ी में बैठ गई। चलो बस आया, जल्दी करो। वो ईजी होकर बोली, मगर चंद मिनट बाद एहसास हुआ कि वह साहब परफ्यूम तो इस्तेमाल नहीं करता। इतनी कीमती खुशबू इस्तेमाल करने का मुतम्मिल भी नहीं हो सकता था। फिर ये कौन था? तारिक? हाँ, यकीनन 100% तारिक। वही परफ्यूम इस्तेमाल करता था। प्लीज़ गाड़ी रोकें। क्यों, आपने आ गया ना मेरे साथ? यकीनन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। वैसे आगे बेले पर गाड़ी आपके ना कहने के बावजूद भी रोकता। घर में मैंने बड़ी कोशिश की कि आप मेरी बात सुन ले, मगर नहीं, आप तो पल्लू ही नहीं पकड़ा रही हैं। इसलिए ये करना पड़ा। लीजिए, मेरी मंजिल आ गई। यहाँ आपसे बात करूँगा। इस तरह रात को इंसान आते हुए डरते हैं। सिर्फ जंगली जानवर होते हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं है। वो ये सब कुछ यूँ कह रहा था, यकीनन इसके इरादे नेक नहीं थे। इस इंसान बेले पर रुकना क्या मायने रखता था। अगर आपने मुझे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। मैं शोर मचा मचा कर सबको इकट्ठा कर लूँगी, चेहरे से निकाब उतार फेंकूंगी। गाड़ी रुक चुकी थी। नदीम ने बिजली की तेजी से दरवाज़ा खोलकर दौड़ लगाई और अंधेरे में घिरे दरख्तों से ठोकर खाकर गिरी। मगर हिम्बल से दोबारा आ खड़ी हुई, मगर अब सामने तारिक का चट्टानी वजूद इस्तारा था। ठीक है नदीम अहमद, मैं हमेशा इस बेदपारी को याद रखूंगा और ये बता दूं कि मेरे चेहरे पर निकाब नहीं है। मैं जो कुछ हूँ सबके सामने हूँ। हाँ, ये सख्ती सरकशी मेरी तबीयत का खास है, और हर धर्मी भी। वो मजीद बोली और एक कदम पीछे हुई। आइए बैठे, मैं आपको छोड़ाऊँ। अगर गाड़ी में नहीं जाना चाहती तो आपकी मर्जी। वो बेतासुर लहजे में बोला, फिर भी उसे उतारते गाड़ी को तेजी से मोड़ते हुए गायब हो गया। नदीम को शदीद बुखार ने आ लिया। सारे गांव में खबर फैल गई, डॉक्टर नहीं बीमार हो गया। वो तो 3 रोज से लाचार बिस्तर पर पड़ी हुई थी। सारा हॉस्पिटल नर्स और कंपाउंडर्स के बलबूते पर चल रहा था। इस रोज चौधराइन तारिक के साथ नदीम को खुद देखने चले हैं। वो बरामदे में खड़ी नर्सों की क्लास ले रही थी, जिन्होंने नदीम की तबीयत का बताया तक नहीं। तारिक अंदर चलाया था, जहाँ वो बिस्तर पर निठाल से अंदाज में लेटी हुई थी। इसे देखकर उठने की नाकाम सी कोशिश की। तारिक ने दोनों हाथों से दबाव डालते हुए उसे लिटा दिया। देखा, मेरी बात ना सुनने का नतीजा। बीमार पड़ गई ना। अगर मेरी दरख्वास्त सुन लेती तो क्या चाहता आपका। जब से आपकी बीमारी का सुना बहुत परेशान हूँ। क्यों इतना काम करती है? अपनी सारी थकन मुझे दे दे। वो इस पर झुके झुके बोल रहा था। नदीम पूरी जान से लरज गई। अगर कोई देख लेता तो। यहाँ इसकी शोहरत एक नेक नाम लड़की की थी, और ये शख्स इस वक्त इसके बेहद करीबी से अपने जानदार आंखों के तलस्सुम में कैद करता खुद इसे बदनाम क्यों इसे बदनाम करने पर तुला हुआ था। प्लीज़ हट जाइए यहाँ से। वो कमज़ोर आवाज़ में चिल्लाई और साथ ही अपने हाथों से अमलन दूर करने की कोशिश की। हट जाऊँगा, मगर प्लीज़ रोइए नहीं है आप, बल्कि अपने आंसू मुझे दे दें। किस नाते से? वो नाता जो अनकरीब मैं आपसे जोड़ने वाला हूँ। कौन सा? ज़िंदगी भर का। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपसे मोहब्बत करने लगा, साफ, गहरी और मजबूत। मगर मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। ना हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो पड़ता है। जिस शख्स ने मेरी राहों में बदनामियों के कांटे कांटे उगा दिए, मैं इससे नफरत, बल्कि शदीद नफरत ही कर सकती हूँ। मैं इन कांटों को अपनी पलकों पर से चुनूंगा। रहा मोहब्बत और नफरत तो वो ज़ाती फेल है। आप मुझसे नफरत करें, मैं आपसे मोहब्बत करूंगा, गहरी दीवानों वाली। वो बेखुदी में दोबारा इस पर झुका है तो नदीम ने तेजी से करवट बदली। प्लीज़ तशरीफ़ ले जाएं यहाँ से। वो शाना पर दुपट्टा लेती उठकर बैठ गई। नसरीन बेगम के अंदर आते इसने सुकून की सांस ली। वो अपने साथ ढेरों फल, देसी हलवा जात, मुर्गी का भुना गोश्त और यखनी लाई थी। वो बुरी तरह शर्मिंदा हुई। इन्होंने बड़ी मोहब्बत से इसे अपने हाथों से सेब काट कर खिलाया, अनार के दाने निकाल कर दिए। लोग कैसे संगतिल है। तुम्हारे माँ बाप को 3 माह से पता ही नहीं करने, और तुम भी नहीं गई। ऐसी बेखबरी अच्छी नहीं होती। नरीम ने शिकवा के ना निगाहों से तारिक की तरफ देखा तो वो नजरें चुरा गया। और लानती तो पहुँचना अपने लानती पोते को। रेडी बरो तो सारा कुछ होया। सोफिया, आप यहाँ क्या करिए? बेड नंबर 4 पे आपकी ड्यूटी है। नए आने वाले मरीज लड़के कमर से इसको गप्पे हाँकते देखकर नरीम का पारा हाई हो गया तो बुरे बुरे मुंह बनाती चली गई। इन तीनों का वही वतीरा था। जरा किसी अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी हैसियत वाले मरीज को देखकर बेतकल्लुफ हो जाती थी। काफ़ी अर्से से नरीम बर्दाश्त करी थी। इनकी ओछी हरकतों के बायस हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब होने का खदशा था। एक नई डॉक्टर और 4 नर्सें और हॉस्पिटल में आई थी, जिन्हें अपने पेशा वराना फ़राइज़ से लगाव था। इस रविश से इनका मुतासर होना फितरी था, सो इन्हें रोकना लाजमी था। कमर, अब आपकी कैसी तबीयत है? वो सराहने पड़ी इसकी फ़ाइल उठाकर देखने लगी। काफ़ी इंप्रूवमेंट फील कर रहा हूँ। ये सब आपकी मसीहाई का एजाज़ है। वो बोला तो वो सर चटक कर इसके सीने की बैंडेज बदलने लगी। दर्द से इसका ध्यान बटाने को इधर उधर की बातें करने लगी। एन इस वक्त तारिक ड्यूटी रूम में खड़ा इसका पूछ रहा था, आजकल बड़े चक्कर लगाने लगे। साजिदा ने हंसी के पर्दे में तंज किया। हाँ, मुस्तकिल तौर पर इधर ये कमरा लेना पड़ेगा ताकि रोज़ रोज़ के चक्करों से बचा जा सके। वैसे
नरीम कहाँ है? इसने बात हंसी में उड़ाई। वो इधर जख्मियों के वार्ड में है, दूसरे गांव के नंबरदार का बेटा कमर भी वहाँ। इनसे हंस हंस के बातें हो रही हैं। समरीन ने लगे हाथों हिसाब बराबर किया और शक का तीर इसके अंदर तराजू करके बड़े गौर से नरीम के पीछे खड़ा इसके मसरूफ़ अमल हाथों को देख रहा था कि नबी के जिस्म का दर्द इसका हाथ भला क्यों समेट रहे थे। रकाबत की तेज़ लहर इसके तन बन को जलाकर राख कर गई। वो एक और गैर मर्द के इतने करीब छुपकर बैंडेज का सिरा काटती नरीम से अपनी दस्तरस से दूर महसूस हुई। ओके कमर साहब, अब आराम करें, इस डोज में स्लीपिंग पिल्स भी हैं, फ़ौरन पुरसकून नींद आएगी तो दर्द का एहसास भी नहीं होगा। वो इसे तसल्ली देते हुए मसरूर सी थी। तारिक इन्हीं कदमों पर लट गया। काफ़ी देर बाद जब वो सारे मरीजों को देख कर आई तो तारिक स्टाफ रूम में गप्पे लगा रहा था। नहीं आने वाले डॉक्टर इफ्रा इसकी वजाहत मर्दाना शख्सियत से बुरी तरह मुतासिर लग रही थी। क्यों खैरियत, कैसे आना हो? वो काफ़ी रोज़ बारी से देख रही थी। क्या खैरियत के बगैर नहीं आया जा सकता? वैसे मैं यूं ही मिलने आया था। वह एक गहरी निगाह साजिदा, सोफिया, समीर और इफ्रा पर डालकर बोला, तो आप बातें कीजिए, मैं आराम करने जा रही हूँ। इसे नज़रअंदाज करती वो चली गई। तारिक इसकी बेनियाजी पर ताव खा कर रह गया। औरतें ना बैठ के गप्पा लावे ना बगैरता मगर मेरा भी 100% यही ख्याल था कि तुम डॉक्टर नरीम को पसंद करते हो। वैसे इसमें बुराई भी नहीं है। ये आए रोज़ जो तुम टूटते फूटते रहते हो बचत हो जाएगी। काबर इसके दिल की बात जान के बहुत मसरूर हुआ। इसका राज खुद बहुत बड़े तक पहुंच गया। बड़ी अम्मा के तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। नरीम अव्वल रोज़ से ही इन्हें पसंद थी, इनके दिल को भाई थी। तारिक ने इस वक्त तक के बाद नरीम के कानों तक पहुंचने से रोकती जब तक इधर से मस्बत जवाब मिलता। बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर अहमद इब्रार और बेगम इब्रार इतने अच्छे प्रपोजल को पाकर बहुत खुश हुए। इन्होंने इतने अच्छे घराने से इसके रिश्ते का तसव्वुर तक नहीं किया था। आला तलीम याफ्ता स्मार्ट खूबरू तारिक ने अपनी मांगी की दवा लगाई। इन्होंने छठ मंजूरी दे दी। इसके अलावा इन्हें क्या चाहिए था? शारिक गाँव जाकर बहन को ले आया। अहमद इब्रार का इरादा बहन भाई की शादी साथ करने का था। शारिक का रिश्ता अब तय कर चुके थे। अब की बार सबका रवैया बदला हुआ था। लहजे में पुरानी तलखी का शायबा तक न था। ये तब खुल गया। इसका रिश्ता तो तय हो चुका था। बोझ सर से उतरने वाला था। इसके हाथों का जख्म भरने वाला था। क्या वो इतनी ना अरसा थी, बेमोल बेमाया की कम कीमत। मायू की रस्म के बाद इसका और शारिक भाई का एक साथ निकाह हुआ। जो ही सुरा औरतों की भीड़ कम हुई, नरीम अंदर आकर लेट की जर्द दुपट्टा उतार कर रख दिया। फूलों के गजरे नोचती। इसके पास से मेहंदी उपटन पर क्यूम और तेल की मिली जुली खुशबू आ रही थी। ऐसी दुर्गत का इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। पीले कपड़ों में से अपना चेहरा भी पीला पीला लग रहा था। निकाहनामे पर साइन करते हुए इसे बहुत रोना है। जाने तारीख इसकी राह के कांटे चुनता है फिर इजाफा ही करता। रुकैया ने माथा चूमकर हरे हरे नोटिस की हथेली पर रखे। ढाल सी नरीम पर इन्हें बुरी तरह तरस और प्यार है जो सिसक रही थी। इसके सामने नरीम ही थी जो अब नरीम तारिक बनकर इसे फ़ख्र और नाज का एहसास बख्शती। गोल्डन और मैरून का आमदा शरारे में मलबूस हुई सारी दुनिया की अनोखी और मुख्तलिफ लगी। जीत का नशा इसके अंग अंग में सरमस्ती भर रहा था। जो ही तारिक कपड़े बदल कर ड्रेसिंग रूम से बाहर आया, छप्पड़ खट से उतर कर दरीचे के करीब खड़ी होगी। जाएं एक एक फर्द को जाकर बताएं कि नरीम अहमद बेगुनाह और रात के बाद वो बिल्कुल इसी हालत में आई थी जिस तरह गई थी। जाएं मेरे डैडी अम्मी भाभी और भाइयों को जाकर बताएं कि नरीम पकीज़ और अंशु है। वो इसकी गिरबान पकड़ते बेकाबू होगी। जाए ना, एक एक को पकड़ कर बताएं कि नरीम मासूम है, बेगुनाह, इसने कुछ नहीं किया। वो बहुत हिस्टेरिकल हो रही थी। अगर इसकी आवाज़ कमरे से बाहर चली जाती तो अच्छा खासा मसला बन जाता। प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, इसने बेइंतहा नरम लहजे में कहा। इसकी आंखें आंसू से डिबडिबा रही थी। पलकों पर रुके कतरे बेईमान करने लगे। प्लीज़ फ़िलहाल यहाँ से चले जाइए वरना जाने में क्या कर बैठूँ। इसके आगे हाथ जोड़ के मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ? सारा घर मेहमान हजरात और ख़वातीन से भरा पड़ा। वो कहाँ तक बर्दाश्त करता? लहजे में तलखी आएगी। हाँ ले भी तेरे लहजे तलखी आंधी जा खसमान खा जाके मैं ही चली जाती हूँ। वो फैसला कौन कदम दरवाजे की सिमत उठाने लगी। तारिक ने इसका आंचल इतने नारे से थाम लिया। क्या तमाशा बनवाना ज़रूरी है? इसकी गिरफ्त दुपट्टे पर मजबूत होगी। तमाशा तो आपने बनवा दिया। हर शख्स मुझे मानी के अंदाज में देखकर दूसरे के कान में सरगोशी करता है कि यही है वो लड़की जो एक रात अगवा के बाद वापस आई। माजी की एक एक बात आज याद आ रही थी। दिल चाह रहा था सारी खोलन आज ही बाहर निकालते। तारिक ने इसका महका महका आंचल छोड़ दिया। जूते उतारने की अहमद के बगैर लेट गया। ये तो तय था कि वो हथियार फेंकने वाली नहीं थी। दावतों वगैरह से फरागत के बाद वो दोबारा हॉस्पिटल जाने लगी जहाँ इसकी शादी ने नर्सों पर रोक सा तारी कर दिया। समनीन, साजिदा, सोफ़ी और इफ़रा ने बुझे बुझे दिल से मुबारकबाद पेश की। हाँ, घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि तारिक की अखड़ खुदसर तबीयत से इन्हें खौफ आता था। इन्हें यकीन था कि नरीम जैसी प्यारी और धीमे मिजाज की लड़की बहुत जल्दी से संभाल लेगी। मज़ारे भी इसकी बेइज्जत सख्ती की आजकल बहुत शिकायत करने लगे थे। बात बात पर आउट होना इसकी तबीयत का खासा बन चुका था। इनके ख्यालात की शादी के बाद चौधरी साहब बदल जाएंगे बिल्कुल गलत साबित हुए। तो पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गया था। दस्तक बड़े ज़ोरदार अंदाज में भी नींद में जाती नरीम की आवाज़ पूरी तरह जाग गई। इसके उठने तक दस्तक जारी रही। इसने दरवाज़ा खोला तो तारिक अंदर घुसा। इसे हटाकर दरवाज़ा बंद किया। अभी तायजान शायद इधर आए। इन्होंने मुझे हट में सोते देख लिया। अगर वो आकर पूछें तो कहना कि नहीं, इन्हें धोखा हुआ। इससे पहले वो कुछ और कहता बाहर दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। वो बिजली की तेज़ी से नदीम के बिस्तर में घुस के बाहर वाकई तायाजान थे। तारिक कहाँ है? इनका अंदाज खोजने वाला था। वो तो कब के सो रहे, आकर देख लें। वो सामने से हटकी ताकि वो अपना शक दूर कर सके। नहीं नहीं ठीक है, अब आराम करो। वो पलट कर गहरे सांस लेते ही इसने दरवाज़ा बंद किया और चंद मिनट यूं ही इसकी पुश से टेक लगाए खड़ी रही। इस रोज़ के बाद से तारिक ने अलग सोना शुरू कर दिया था। बस ये इस बात के कहते पर इसने अपनी ज़ाती दिलचस्पी की बिना पर एक हट बनवाया हुआ था।
जो सहूलियात से मज़य्यन था, रंग रंग के फूल और पौधे इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करती है। कोई जादुई सा हट था, फूल और बेलों से ढका। तारिक की पसंदीदा जगह वो आजकल इधर ही सोता था, इसकी शामत आते आते रह गई। तारिक किसी काम से इधर आए थे, बत्ती जलती देखकर वो अंदर आगे बिस्तर में सोए वजूद ने सोफे से तारिक लगा। तभी तो मामला जानने को उल्टे कदम लौटे। तारिक ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, इनसे पहले कमरे में पहुंच गया। 4 मिनट पर यूं ही लेटा रहा, फिर उठकर टेक लगाकर बैठ गया। जेबों को टटोल कर लाइटर और सिगरेट निकाला। 2 सिगरेट इसने मिनटों में ख़त्म कर डाले। नरीम को बड़ी उलझन हुई, वो पास पड़े सोफे पर टिक गई। असल में जब जब मैं परेशान होता हूँ तो स्मोकिंग ज़्यादा करता हूँ, आम हालात में नॉर्मल पीता हूँ। और नॉर्मल स्मोकिंग क्या होती है? वो तंजिया बोली। यही कुछ 4-5 पैकेट। वो मदद से बोला तो वो कानों को हाथ लगा कर रह गई। अच्छा, वही रात बसर करने का इरादा? तो बसर चश्म में तो सोने लगा। वो सिगरेट मसलते हुए वाकई लेट गया। नरीम को इम्तिहान ने आ लिया, भला इसकी मौजूदगी में इसके सामने वो कैसे सो सकती थी। चलो फिर जाग के बैठो। तारिक बार बार एक ही गाना रिवाइंड करके सुने जा रहा था। अल्लाह जाने शिकवा था या कुछ और। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, वीरानियाँ कम ना हुई, तन्हा था मैं तन्हा रहा। सारा शौकी से खांसती तो सना ने इसके हाथ पे हाथ मारा। जरा सच सच बताना, ये गाना कितनी बार रिवाइंड किया गया? 1 2 3, बल्कि 7वीं बार इसने हिसाब लगा कर बताया। नरीम जरा जाकर पूछा तो इतनी ट्रेजेडी गाने सुनने का मतलब कहीं लड़ाई वड़ाई तो नहीं होगी? जाओ शाबाश। हमारे ने इसे बाहर धकेला। क्यों ये शख्स मुझे इश्तिहार बना रहा है? इसने पाँव मारकर दरवाज़ा खोला। डेक की पुरशोर आवाज़ इसके कानों से टकराई। तारिक सीने के बल उल्टा लेटा, तकिए में मुंह छुपाया, कुछ ज़्यादा ही मगन था। इसने बटन ऑफ किया तो खामोशी छा गई। वो सीधा वह नरीम से देख रही थी। आखिर आप बार बार ये गाना सुनवाकर ये साबित करना चाहते हैं कि आप पर जुल्म हुआ? वो लड़ाका हसीना लग रही थी। प्लीज़ बटन पुश करके दरवाज़ा बंद कर जाए। वो दोबारा साबका पोजीशन में चला गया, जिससे सोफे से यकीनों को इसकी बात मानेगी। आप ये गाना नहीं सुनेंगे। वो कैसेट निकालने लगी तो तारिक उठा। मैं यही गाना सुनूंगा, और हाँ, मुझे ये रोब कतई पसंद नहीं है। अभी इस मुकाम तक नहीं पहुँचेंगे। हम अभी इस मुकाम तक नहीं पहुँचे कि ज़ोर ज़बरदस्ती करें। वैसे कुछ जता आगे तो नरीम ने इसी में आफिस जाने के बाहर निकली जाए। इतनी देर लगा दी? कौन से मजाकरात हो रहे थे? हमारे ने इसके कान में सरगोशी की। अरे नहीं यार, कौन से मजाकरात होने थे? वही गाना ज़ोरों शोर से बजने लगा। इसने कसदन ध्यान हटा लिया, मगर वो तीनों से कहाँ छोड़ने वाली थी। दूसरी रोज़ सफाई करते वो कॉम का इसका म्यूज़िक कलेक्शन चेक करने लगी। तारीख की पसंद मुख्तलिफ सी थी। क्लासिकल, नीम क्लासिकल, पॉप से लेकर रॉक तक इसके पास हर किसी तरह का म्यूज़िक कलेक्शन था। मगर सबकी शायरी बड़ी रोमांटिक और सॉफ्ट थी। इंग्लिश नंबर्स में तो वो ये खसूसियत और भी नुमाया थी। आखिरी दराज में सिर्फ एक कैसेट पड़ी थी, वो भी बड़े बुरे हाल में, कुचली हुई, जगह जगह से टूटी हुई। इसने तजस्सुस के हाथों मजबूरन होकर उठा ली, कवर गायब था। इससे पहले को मजीद जायजा लेते एक मर्दाना हाथ में वो कैसेट छीन लिए तारिक था। क्यों मेरी चीज़ों का जायजा लेने का मकसद? इसकी आंखों में गुस्सा सुर्खी बनकर झांक रहा था। मैं तो सफाई कर रही थी, ऐसे ही बस देख रही थी कि आपका ज़ोक कैसा है। इसने सफाई दी। मेरे ज़ोक को छोड़े, वैसे आपका ज़ोक बड़ा सख्त है। आपको तो आमिर सलीम का गाना तेरे इश्क ने माला माल किया भी बड़ा बेहुदा लगता होगा, मगर मुझे पसंद है, इसलिए कि ये गाना इश्क हकीकी की तरफ इशारा करता है कर रहा है। मैं रोमांटिक गाने शौक से सुनता हूँ, आपको नापसंद होंगे, लेकिन इसके जायज़ा में शायद बिल्कुल दुरुस्त था। वैसे पता है, ये वही कैसेट है जो आपने बस में सुनी थी। थाने से बाहर आते मैंने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। इरादे तो बहुत कुछ थे, मगर खैर छोड़ें। बसों में जो गाने बजते हैं वो स्पेशली तैयार किए जाते हैं। बाज़ ज़ौक़ व पकीज़ा लोग इन्हें कहाँ पसंद कर सकते हैं। इसने कुचली की कैसेट को मजीद तोड़ फोड़ कर खुली खिड़की से बाहर उछाल दिया। काश मेरी पसंद और नापसंद इतनी कड़ी ना होती, इसके नतीजे में तो मैं यहाँ हूँ। लोग तो जिस बात को बुरा करने वाले गाने भी बहन भाइयों के साथ बैठकर आराम से सुन लेते, फिर हम चारों बहन भाई इतने सख्त और मजबूत क्यों निकले? हमारी पसंद दुनिया से अनोखी क्यों थी? हम सीधे रास्ते पर ही चल रहे थे ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? काश मैं इस रोज़ बस पे सवार ना होती। अगर रोई गई थी तो समाते पत्थर कर लेती, या फिर ट्रैफिक पुलिस को जाकर ना बताती। भला ये बोल्डनेस मेरे किस काम है? बसों, वैगनों, सुजुकियों में आज भी इस टाइप के लुच्चड़ गाने बजते हैं। फ़र्क तो सिर्फ मुझे पड़ा। सफाई करते इसके हाथ बेजान पड़ गए। तारिक बाहर जा चुका था। गल तो सही है, तू ना सारिया दी अम्मा बांधी नदीम की बस, लेकिन जो नसीब में लिखा हो। नदीम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अम्मी और भाभी से मिलने आई थी बावर्ची खाने में इनकी आमद पर। रंग बिरंगे खाने पकाने के ऑर्डर जारी हो चुके थे। दोपहर का खाना खाकर वो लोग चले गए। अम्मी ने चुपके से कहा कि अगर हो सके तो हमारे गुज़िश्ता रवैये भूल जाना। मतलब कैसे गुज़िश्ता रवैये भूल जाती? इतना आसान तो नहीं था ये। रात को जब वो बैठी कोड़ी थी, तारिक चला है। मैं आज इधर ही सोऊंगा। घर वालों को शक हो गया मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ, इसलिए बीवी को लिफ्ट नहीं कराता। वो एक एक लफ्ज़ दान जमा जमा कर अदा कर रहा था। वो बेड पर कदरे परे होगी तो इसकी हरकत तारिक और भी सीख पा कर गई। इसे पूरे इस्तेहकाक से तकने लगा और बेचैन होकर उंगलियां मरोड़ने लगी और होंठ चबाने लगी। तारिक ने आगे होकर इसका हाथ थाम लिया। क्यों इन हाथों और होंठों की नरमी में जुड़ू कर रही हो, और जिसे अभी तक मैंने महसूस नहीं किया? सच कह रहा हूँ ना? नरीम ने वहशतज़दा निगाहों से इसे देखा, जिसमें एक इल्तिजा सी थी। मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया, कोई ऐसे भगा कर नहीं लाए। आज इसका अंदाज बदला हुआ था। तो फिर जाइए, मेरे घर वालों को बता दीजिए कि आपने मुझे किस जुर्म की पदाश में अगवा किया था, ताकि मैं भी आपके चेहरे से वाकिफ़ हो सके ताकि वो भी आपके चेहरे से वाकिफ़ हो सके। वो अक्सर इसके जज्बात को ही मजरूह कर दिया करती थी। कब मेरी अना हारेगी और मैं जीतूंगा? वो अफसोस से देख कर रह गया। सारा की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। घर में मेहमानों की आमदरफ्त शुरू हो गई। गेस्ट रूम की सफाई कराने नरीम की जिम्मेदारी थी और अपनी जिम्मेदारी को तंदही से निभा रही थी।
ابو ظبی سے بڑے چودھری کے خاص مہمان آئے ہوئے تھے، لڑکیاں بالیاں ڈھولک پر گانے گا رہی تھی۔ بڑی اماں نے بطور خاص ندیم کو چائے بنانے کے لیے کہا کیونکہ وہ چائے بہت اچھی بناتی تھی۔ سب اس کے متعارف تھے۔ چائے کے بعد وہ ہمارا مختلف سالنوں کے لیے پیاز سے لہسن کاٹنے لگی۔ طارق نے بھی اپنی خدمات پیش کی۔ وہ صبح سے ندیم کو مصروف دیکھ رہا تھا، تھکی سے ندیم کو دیکھ کر بے اختیاری آفر کر بیٹھا کہ اس گھرانے کی روایت شروع سے یہ چلی آ رہی تھی کہ باورچی خانہ عورتیں خود سنبھالتی تھیں، نوکرانیوں سے یہ کام کرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا شوہر کے بلاور پر باہر چلی گئی۔ ندیم اکیلی ڈھیروں گوشت کی بوٹیاں بنانے کے تصور سے دہل گئی۔ چھری ہاتھ میں لیے وہ گمسم کھڑی تھی۔ طارق نے وہ لمبا چھرا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں کٹواتا ہوں، اگرچہ اسے کام پہلے تو نہیں کیا مگر اب کر لوں گا، اس نے ناڑی پن سے گوشت کا ایک پیس کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے تو اس چھرے کو دیکھتے ہوئے خوف آ رہا۔ ندیم نے چڑچڑی لی۔ طارق نے جانے کس تصور میں تھا کہ گوشت کے بجائے چھرا ہاتھ پر چلا دیا۔ اس کی اشارت کی انگلی تک چھرے کا تیز دھار چمکتا کنارہ اتر گیا۔ جب تازہ لہو کی سرخ سرخ بوندیں نیچے تو ایک تواتر سے گرنے لگی تو ندیم چیخی، او مائی گاڈ، آپ کا ہاتھ بہت زیادہ کٹ گیا، کم از کم 6 ٹانکے تو لگیں گے، ہی فوراً میرے ساتھ چلے۔ گھر میں ویسے حادثوں کے لیے تیار رہتی تھی، سو ضروری سامان بھی موجود تھا، مگر ٹانکوں کے لیے اسے ہاسپٹل لے جانا ضروری تھا۔ ندیم کو گاڑی ڈرائیو کرنی نہیں آتی تھی۔ وہ سائے کو مختصر بتا کر وہ طارق کو ساتھ لے اپنے لیے سے پریشان دیکھ کر طارق کو تکلیف کا احساس جاتا رہا۔ جب وہ واپس آئے تو سارے گھر میں اس واقعے کی بابت گفتگو ہوئی تھی۔ طارق تمہارا دھیان کہاں تھا؟ رقیہ خفگی سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ آپ کی بہو میں۔ جواب برجستہ تھا، سب کی موجودگی کے باعث وہ جھمکی۔ سارا کی شادی کی تمام رسموں کو اس نے بڑا انجوائے کیا، برسوں بعد کھل کے ہنسی شرارتیں کی۔ ابھی بھی اس نے ڈھیروں ٹنوں مہندی لڑکیوں پر پھینکی تھی۔ جوابی کارروائی سے بچنے کے لیے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی جہاں طارق ابھی بھی تیار ہو کر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ پلیز مجھے چھپا لیں۔ وہ اس کے اور ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان آگے ریڈ چوڑی دار پانچے نیٹ والی پیلی قمیض اور سرخ دوپٹے میں ملبوس وہ لمبے بالوں کو پراندے میں جکڑے سینے پر ڈالے کھڑی اس کی مدد کی منتظر تھی۔ طارق کا دل بے ایمان ہو گیا۔ لمحہ بھر میں اس کے بازو ندیم کے گرد حائل ہوئے۔ لے چھپا لیا، کوئی اور حکم؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ رونے کو ہوگی۔ باہر سے دوڑتے قدموں کی چاپ اس کی طرف آئی تھی۔ طارق کو سنبھلنا پڑا، وہ تو پورا جلوس تھا ندیم سے بدلہ لینے کا منصوبہ بناتا ہوا۔ پلیز کچھ کرے نا، وہ ابھی سب میرے کپڑے خراب کر دیں گے۔ وہ بدحواس ہو رہی تھی جو ہی یاور اندر آئے۔ طارق بولا، تم ندیم کو ذرا میرے پاس بھیجو۔ الٹے قدمے یہ بتانے کو بھاگا کہ ندیم ادھر نہیں ہے۔ وہ پردے کے پیچھے سے نکلا۔ تھینک گاڈ بچت ہوگی ورنہ خیر نہیں تھی۔ وہ شکر کری تھی۔ آپ میں شرارت کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں، بالکل نئی چیز ہے میرے لیے، وہ بولا۔ ہاں کبھی میں بہت شرارتی تھی، سب کہتے تھے کہ لگتا ہی نہیں تو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، انہیں تو موٹی موٹی کتابوں سے فرصت نہیں ملتی، کجا کے شرارتوں کے لیے ٹائم نکالے، پھر بہت برا وقت ہے میرے اوپر، سب ہنسی شرارت کہیں کھو گئی۔ وہ بالکل بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ طارق کو افسوس ہوا، ہنستی مسکراتی خوشباش لڑکی کے روپ میں وہ کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ میری ہنسی میری مسکراہٹ واپس لا دیں۔ وہ آج پھر ہسٹیریکل ہو رہی تھی۔ تم ظالم دیو، تم جس نے میری ساری خوشیاں ملیاں میٹ کر دی، میں تم سے ہمیشہ نفرت کرتی رہوں گی، ہمیشہ، تمام عمر تک۔ وہ اس کے گرفبان کو پکڑے جھٹکے دیتی اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی۔ طارق کو یہ لگا وہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ اپنی جگہ تو وہ بھی صحیح ہے نا، اندھی ساری زندگی ختم ہو گئی تو پھر وہ تیرنا ہوں جپیاں پپیاں کرے۔ ڈاکٹر زیدی سے کافی عرصے تقریباً سال بھر بعد اس کا سامنا اور تھا۔ وہ یوں ہی ضدی لڑکی کا جائزہ لینے آیا تھا جس نے اس کی تمام آفرز کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ ندیم کی شادی کی اطلاع اس کے لیے سرپرائزنگ ہی تھی۔ طارق بھی اتفاق سے دلی تھا۔ اقبال نے بتایا کہ یہی اس کا شوہر ہے۔ زیدی طارق کے تمام خاندان سے آگاہ تھا۔ ٹھکرائے جانے کی ذلت طارق کو دیکھ کر اور بھی دو چند ہو گئی۔ اس جیسا ہینڈسم مضبوط پارٹنر اسے کیوں ملا؟ یہ ملالی سے مارے دے رہا تھا۔ جب ندیم نئی مقامی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کے لیے آئی تو اس کے انشے حسن نے وارڈ بوائے سے لے کر جمع دار اور جمع دار سے لے کر ڈاکٹرز تک کو متاثر کیا۔ یہاں ہاؤس جاب کے لیے آنے والی اکثر نئی لڑکیاں زیدی کی چالوں میں الجھ گئی تھیں۔ نرسوں کی تو اہمیت ہی نہیں تھی اس بڑے ہاسپٹل کی بلند دیواروں کے پیچھے جو گھنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس نے ندیم کو لرزا دیا۔ اس کے پاس محض عزت اور انا اور عزت نفس تھی۔ ڈاکٹر شانزا نے اسے ہنستے ہنستے بتایا، اگر ڈاکٹر زیدی کو خوش کر دو تو وہ ہاؤس جاب کے بعد تمہیں باہر کے کسی ملک میں بھجوا دیں گے۔ مجھے دیکھو 3 ماہ سوئٹزرلینڈ میں گزارے، نیا گھر اور گاڑی بھی خرید لی، ڈاکٹر فرح بھی دبئی میں دونوں ہاتھوں سے ریال سمیٹ رہی ہے۔ میری مانو تو تم بھی یہ ضد چھوڑ دو، ایمان سے $1000 صرف تمہاری تنخواہ ہوگی۔ شانزے کے وجود سے گھن آنے لگی۔ پلیز چپ ہو جاؤ، وہ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر چلائی۔ ہمارے ہاسپٹل کی تو نرسیں بھی عیش کر رہی ہیں، وہ باز نہیں آئی، اسے آرام کرنے کی تمام کوششیں بیکار گئی۔ اس کی ہٹ دھرمی کے نتیجے میں ڈاکٹر زیدی نے اسے گاؤں کے ہاسپٹل میں بھیجا تھا۔ سب نے اسے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دی۔ جواباً اس نے کہا، میں ایک نامی گرامی وکیل کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ کچھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ ڈاکٹر زیدی بھی احمد ابرار کی مضبوط پوزیشن کے باعث خاموش تھا، ورنہ وہ کہاں نچلا بیٹھنے والا تھا۔ متوسط طبقے کی لڑکی جن کے ماں باپ ادھار لے کر اور اوور ٹائم کر کے لگا کر انہیں پڑھاتے، وہ اونچے اونچے خواب سے زائے ہاؤس جاب کے لیے آتی تھی۔ خوابوں کا بیپاری ڈاکٹر زیدی بڑا گھاؤ کر تجربے کار تھا، نامی گرامی ڈاکٹر تھا، مگر طبعاً بہت گھٹیا شخص تھا۔ ہاسپٹل میں آنے والی شاید ہی کوئی نرس اور یا ڈاکٹر اس سے محفوظ تھی۔ ہاں جن کے گارجین مضبوط حیثیت کے مالک تھے، ان کی طرف وہ نگاہ نہیں ڈالتا تھا۔ ندیم کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی سے وہ آگاہ تھا، اس لیے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر وہ دامن بچا گئی۔ آج اسے موت پر گھرانے کی بہو کے روپ میں دیکھ کر اسے تمام ناکامیاں کے کر کے یاد آنے لگی۔ زیدی صاحب آپ کیسے ہیں؟ وہ اسے یہاں پا کر خوشگوار حیرت سے دوچار ہوا۔ بالکل ٹھیک، A1، بس یہاں کا جائزہ لینے آیا تھا کہ مجھے بڑی شکایت مل رہی ہے۔ ڈاکٹر ندیم کے بارے میں میری ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، ہر ڈاکٹر کے ساتھ اس کا افیئر تھا، اس لیے تو میں نے اسے یہاں بھیجا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، مگر یہ بازی نہیں آئی۔
सब कह रहे हैं कि वो यहाँ का माहौल भी ख़राब करी है, वैसे एक बार वो अगवा भी हो चुकी है। जैदी ने ताक ताक का निशाने लगाए। तारिक का चेहरा धुआं धुआं हो गया। क्या नदीम इतने हल्के किरदार के, इसलिए वो बिना वो वापस आया? इसलिए बिना वो वापस आया? बड़ी अम्मा ने पूछा तो इसने तबीयत की खराबी का बहाना कर दिया। दरहकीकत इस वक्त इसके अंदर भांबड़ चल रहे थे। इसका बस नहीं चला था कि सारी दुनिया को तहस नहस कर डाले। नदीम आज डॉक्टर सैरी से बड़े एतमाद से मिली। तारिक का साथ इसे बहादुर बना के वापसी पर इसकी गाड़ी न भागा, वो वक्ती तौर पर परेशान हुई। इसने अंदर दाखिल होकर लाइट चलाई तो तारिक सीधा हुआ। इसकी लहूरंग होती आंखें देखकर नदीम को वाकई से खौफ सा महसूस हुआ। दरवाज़ा लॉक करके मेरे पास हो। इसका लहजा बेपनाह सर था। नदीम जान गई कि ज़रूर कोई ऐसी वैसी बात हुई है। मरे मरे कदमों से इसके इशारे पर इसके सामने बैठ गई। जब गांव में मैंने तुम्हें देखा तो दिल में पसंदीदगी की लहर फामते हुए बेपनाह खुश हुआ कि मेरी पसंद एक मजबूत किरदार की लड़की है। इतने मजबूत किरदार की लड़की जो फजूल किस्म के गाने भी सुनना गुनाह समझती। महज इतनी सी बात पर वो लड़की एक मर्द के इंतकामी जज्बों का शिकार होगी। जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो तुम पहले से बढ़कर मजबूत लगी। तुम्हें अपनाने का ख्याल रोज़ बरोज़ मेरे दिल में जड़ पकड़ता गया। मैं हकीकी मानो में अपने इस घटिया फेल पर शर्मिंदा हुआ। तुमसे माफ़ी मांगी और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। तो मुझे बहुत बदतर और अपना आप कमतर लगता है कि मैं हल्के किरदार को तुमसे चाहत इस इंतहा तक बढ़ चुकी थी कि तुम्हारी मर्जी के बगैर मैंने तुम्हें छूना भी गवारा नहीं किया। हालांकि तुम मेरे कब्जे में थी और मैं एक जोरावर मर्द था। फिर यह कि मेरी अना हारने लगी। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पे तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें अगवा किए जाने वाला राज खोलने पर तैयार हो गया था ताकि तुम सर उठाकर जी सको। मगर जैदी मुझे मिल गया। आज पता चला कि मैं तो ख्वामखा एहसास कमतरी का शिकार है। जिस लड़की ने मेरे सामने नाम नहायत पार सही मजबूती का ड्रामा रचा रखा वो तो बड़ी गई गुजरी है। तारिक के लहजे और निगाहों में बड़ी नफरत थी जिसने नदीम को लरसा दी। वो झूठ बोलता है इसलिए कि मैंने इसे मुंह लगाना गवारा नहीं किया। इसने कहना चाहा मगर बात काट के। इस वक्त मेरे सामने से चली जो शायद तुम्हारी जान ही ले बैठूं। वो बड़ा जुनूनी लग रहा था। दौर फिटे मुँह तेरे ते कन्ना दे कच्चिया एक दो लकड़ सुनिया तो तू हो गया, तेनों तो पता नहीं लग गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ रह के। तमाम रात ठंड में बैठे रहने के बायस सुबह नदीम का जिस्म तनूर की मानी तरह तप रहा था। वो नींद बेहोश सी थी जब नौकरानी ने अंदर जाकर सबको खबर दी। रुकैया, बड़ी अम्मा और दिगर अफराद खाना भाग गए। फौरन ही से उठाकर अंदर पहुंचाया गया। तारिक अभी तक सो रहा था। शोर से इसकी आंख खुली। बड़ी मुश्किल से ट्रैंकुलाइजर खाने के बाद इसे नींद आई थी। बेदारी पर डॉक्टर जैदी के तलख अल्फाज फिर जहन में गूंजने लगे। किसी ने बड़े जोर से इसके कमरे का दरवाज़ा बजाया तो वापस लौटा। बाहर अमारा थी असहद संजीदा चेहरे के साथ। तारिक भाई, बड़ी अम्मा चची आपको बुला रही हैं। वो पलट के इसने एक निगाह अपने पसमुर्दा चेहरे पर डाली हुई वालों को हाथ से संवारता चलाया। तारिक, मैं ये क्या देख रही हूँ? इसकी माँ की आवाज़ में बड़ा जलाल था। इन्होंने सामने बेसुध पड़ी नदीम की तरफ इशारा करके पूछा। रात हमारी हल्की फुल्की झड़प हो गई थी। खुद ही नाराज़ होकर बाहर आ गई। मेरा कसूर नहीं। और हाँ अम्मी, आप भी भीड़ हटाई यहाँ से, ये मर नहीं जाएगी। इस बार इसके लहजे में बहुत सफाकी थी। रुकैया इसका चेहरा देख के कांप की। वो सब लड़कियाँ भी हैरान रह गई जो नदीम को देखने आई थी। शाम को डॉक्टर इफ्रा ही नदीम का बुखार चूंका दूर था। वो काफ़ी हैरान थी कि एक रात में अगर किसी क्या हो गया। इसकी राय के मुताबिक नदीम को कोई सख्त जहनी ठेस लगी थी। और ये जहनी ठेस क्या हो सकती है? इतना चाहने वाला मजबूत हैंडसम शौहर, मोहब्बत करने वाली ससुराल, एक मुअज़्ज़ज़ महका। फिर इसे अचानक क्या कम मिला था? तारिक गायब था। वो इससे ही कुछ पूछ लेती। 4-6 घंटे की मुलाकातों में इसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गई थी। समरीन, साजिदा, सोफिया इसके पस्त किरदार होने के बारे में इसके कानों में अंडेलती रहती थी। उसे कतई मुख्तलिफ लगा। फ़ौरन इस नतीजे पर पहुंची कि इन्होंने खुद अपने ख्वाबों में तारिक को सजा लिया था। इसके आराम से बात करने के इन्होंने गलत मतलब लिया था। हाँ, इसकी ज़ाहिरी शख्सियत ज़रूर ऐसी थी कि आसानी से गलत फहमी का शिकार हुआ जा सकता। वो भी तो इसकी मर्दाना वजाहत और पर्सनैलिटी से मुतासिर हुई थी। मगर तारिक के कहीं और उठते कदम देखकर वो समझदार लड़की संभल गई। मैं अब चलती हूँ। मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर में बाद इसे होश आ जाएगा। इफ्रा उठ खड़ी हुई। रुकैया से गाड़ी तक छोड़ने। इफ्रा के कहने के मुताबिक थोड़ी देर में वाकई होश में आके अपने इर्द गिर्द सब चेहरों को देखकर इसे असहद शर्मिंदगी। सारा, मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दो। सबके सामने लेटे से मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। इसने मिन्नत की कमज़ोरी इस कदर थी कि सहारे के बगैर इसे एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा था। रुकैया ने ज़बरदस्ती से रबर रोटी के 2 पीस खिलाए। रात तक सब काफ़ी देर इसके पास बैठे रहे। हल्की फुल्की बातें करके इसका दिल बहला जाता रहा। तारिक के आने पर इसे दुआओं की तफसील बताकर सबने अपने अपने कमरों की राह ली। तुम तो बड़ी कमज़ोर निकली। मैं तो तुम्हें बड़ी सख्त चीज़ समझता था जो कई माह तक मेरी एक बात ना सुन सकी। वो कुर्सी उठा के बेड के सामने बैठ गया। टांगे उठाकर इस तरफ कर ली कि वो नदीम के बाजू शाने से टच हो रही थी। वो कदरे परे होगी करवट ही बदल ली। इसकी जहर भरी बातें सुनने की इसमें हिम्मत नहीं थी। उठो, दवा पी लो। मैं फ़िलहाल तुम्हें ज़िंदा ही रखना चाहता हूँ। वो सख्ती से इसके बाजू को पकड़ के इसे उठाते हुए बोला तो नदीम के अंदर सबक की ताकत दम तोड़ गई। आपने डॉक्टर जैदी के हवाले से मुझे जो कुछ कहना है एक बार ही कह ले। मेरा अब इस मकरू किरदार शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। आंखों से अचानक फिसल आने वाले आंसू को इसने आस्तीन से साफ किया। मेरी जान, ताल्लुक बनते नहीं बनाए जाते हैं। वो सीधा इसकी रोई रोई आंखों में झांक रहा था। नदीम को बेपनाह जब्त से काम लेना पड़ा। अभी कुछ दिनों पहले वो संजीदगी से इसके बारे में सोचने लगी थी कि गुज़िश्ता तलख बातें भूल के इसे तारिक को बेबसी के गिरदाब से निकाल लेना चाहिए। यकीनन इसका एहसानमंद होता है। इसके बात से ये ज़ाहिर होता है कि वो नदीम को वाकई चाहने लगा और इसे इस चाहत की कदर करनी चाहिए। डैडी, अम्मी, भाई सब इसकी शादी के बाद कितने खुश और सूता दिखाई देने लगे थे। तारिक से इसे जो नफरत ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। वो इतना काफ़िल नफरत भी नहीं था कि इसकी मेहरबानी के वो इसे चूंका तो वापस छोड़ गया। हाँ, इसका तरीका ज़रूर गलत था। इसकी सज़ा भी तो भुगत रहा था। ज़मीर की सज़ा से बढ़कर कोई सज़ा नहीं होती। मुझे आगे बढ़कर से मसरदा सुना देना चाहिए कि मैंने तुम्हारी अना को हारने नहीं दिया।
مگر اس سے پہلے نہ جانے یہ زیدی کہاں سے ٹپک پڑا جس نے طارق کو شک کی وادی میں لا کھڑا کیا۔ وہ اکثر بدلا ہوا طارق تھا۔ مجھے دے، میں خود بھی دوا پی لیتی ہوں۔ اس نے آگے ہاتھ کیا۔ نہ جانے کس لیے خود کو یوں بچا بچا کر رکھتی ہوں، کیا مجھ سے؟ اس کا اگلا جملہ اور بار دونوں معنی خیز تھے۔ ندیم بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ تم نے مجھے اتنا ڈس ہارٹ کیا کہ میں اس بیڈ روم میں سونا بھی تمہاری توہین تصور کرتا تھا۔ تمہاری طرف بڑھتے قدم یہ سوچ کر روک لیتا کہ قدم بہت آلودہ ہے۔ میں تو تمہارے لیے خود کو بہت خالص بنا رہا تھا، اتنا خالص کہ تمہارا ہاتھ تھامتے مجھے شرمندگی نہ ہو، مگر تم تو خود میری گند ہو، غلاظت کی پوٹ ہو۔ طارق کے جملے تھے کہ آگ اس کا رواں رواں چلنے لگا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی اور ایک دم ہی طارق کے لبوں پر کمال جرأت سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی کامتی ہتھیلی کی نرماہٹ طارق کے لیے یقیناً نئی بات تھی، مگر وہ پل بھر میں جس بات کے گرداب سے نکل رہا۔ دیکھیں، آپ بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں۔ ڈاکٹر زیدی اچھا آدمی نہیں ہے، کمزوروں سے فائدہ اٹھانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے مجھ سے بھی اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل چاہی۔ جواباً میں نے انکار کیا تو وہ… ندیم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ میرا یقین کریں نا، اس نے طارق کا دایاں ہاتھ اپنے رخسار سے لگا لیا۔ یہ مکار لڑکی اس طرح مجھے راہ پر لانا چاہتی، کہاں تو اپنا ہاتھ پکڑ نہیں دیتی تھی اور اب اس طرح… طارق نے جھٹ اپنا ہاتھ الگ کیا۔ خیر، جھوٹ سچ کا پتہ میں خود ہی لگا لوں گا۔ وہ لائٹ آف کر کے دراز ہو گیا۔ جھوٹ سچ کا پتہ لگا کے پھر تینوں منہ لکون دی جگہ نہیں لبنی طارق صاحب۔ اس ڈاکٹر نریم نے تو ہمیں سارے عیش و آرام ہی بھلا دیے۔ مدد سے گھر بیٹھ کے تنخواہ وصول کرتے تھے، بہت ہوا تو مہینے میں 1-2 بار چکر لگا لیے۔ اس سے بھی اپنا فائدہ تھا، دوائیوں کا سٹاک جو آتا تھا اسے الگ سے بیچ کر پیسے کھڑے کرتے تھے۔ نہ کوئی فکر نہ پریشانی، مگر جب سے وہ آئی قسم سے گھن چکر بنا کر رکھ دیا، جوڑ جوڑ آرام کو ترس گئے۔ ہر وقت کام کروا دیا، یہ کر دو وہ کر دو، فلاں مریض کو دیکھو، فلاں کو اٹینڈ کرو۔ اقبال، سمرین، صوفی اور ساجدہ چاروں نریم کے خلاف زہر اگل تھے۔ اس کے خلاف بہت سے انتقامی جذبات ان کے ذہنوں میں پرورش پانے لگے جس پر عمل درآمد کرنے کا ان کا پکا ارادہ تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے بہت سی غلط باتیں یہاں کے عملے کے ذہن میں بٹھا دی تھی۔ یہ وہ آرام سے اپنے کارڈز کھیل چکا تھا۔ نریم کے حوالے سے بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کی توقع تھی۔ اس کے ہاسپٹل میں بڑے نامور لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ مڈل ایسٹ کے ایک ملک سے سرکاری وفد پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ ایک عرب شیخ کی طبیعت بگڑ گئی، اسے علاج کے لیے زیدی کے پاس لایا گیا۔ نریم بھی وہی ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ عرب شیخ کو وہ اس قدر بھائی کہ اس کے لیے اپنی دولت کا آدھا حصہ لوٹانے پر تیار ہو گئے۔ اس نے زیدی سے مدد مانگی، زیدی نے نریم کو سہانے خواب کے لالچ دیے، مگر وہ اس کی پیشکش کو خاطر میں نہیں لائی۔ اگر وہ مان جاتی تو زیدی ملک کے چند مقبول لوگوں میں سے ایک ہوتا۔ اس وقت سے وہ نریم سے اور بھی زیادہ خار کھانے لگا تھا۔ کل ڈاکٹر صاحبہ کا فون آیا تھا، وہ آج آ جائیں گی، جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں باتیں کرتے دیکھ کر پارا اور بھی ہائی ہو جائے۔ اقبال نے اٹھایا۔ واقعی آدھے گھنٹے بعد وہ آگے خلاف معمول وہ کافی تھکی تھکی لگ رہی تھی، گلابی رنگت میں زردی سی کھلی ہوئی تھی، آنکھیں بے اندر دھنسی ہوئی تھی۔ پھر سارا دن وہ تندی سے مریضوں کو دیکھتی رہی۔ ساتھ والے گاؤں سے ایک ایمرجنسی کیس آیا، کوئی عورت تھی جو شدید زخمی تھی۔ صبح کی آئی نریم اب دوسری صبح کے 4 بجے فارغ ہوئی تھی۔ تھکن سے برا حال ہو رہا تھا، مگر یہ آپریشن کامیاب آپریشن کی بڑی خوشی تھی۔ یہ کہ احساس تھا کہ وہ اسٹاف روم میں ٹیبل پر ہی سر رکھے سو گئی۔ گھر فون کرنا اسے یاد ہی نہیں رہا۔ طارق 12 بجے آ کر پتہ کر گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ بندہ آپریشن تھیٹر میں پھر بھی اسے بہت غصہ ہے۔ کسی طرح چین ہی نہیں آتا۔ وہ دوبارہ اس وقت آیا جب وہ تھکن سے بے حال ہوئی ٹیبل پر سو رہی تھی۔ ڈاکٹر افرا بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، البتہ نرسیں وہاں تھیں۔ اس وقت وہ کسی سے بھی خوش اخلاقی بگاڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نریم اٹھو، اس نے آہستگی سے اس کا شانہ ہلایا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ دوبارہ مدہوشی میں ڈوب گئی۔ میں کہتا ہوں اٹھو، وہ اب سختی سے بولا تو جھٹ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ طارق کی حلیے سے لگ رہا تھا وہ نیند کی قربانی دے کر آئے۔ وہ باہر نکل کے کپ کپا سی گئی۔ سردی زوروں پر تھی، مہینے کے آخری تاریخوں کا چاند کہیں کہیں سے جھانک کر اندھیرے کا سینہ چاک کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ساری نیند بھاگ گئی۔ اس نے شکر کیا جب گرم گرم کمرے میں ہیٹر کے آگے بیٹھی۔ جب آپریشن ختم ہوا تو تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ کیا وہاں سونے کو زیادہ دل چاہ رہا تھا؟ وہ آتے شروع ہو گیا۔ اصل میں تھکن بہت زیادہ تھی، اس نے صفائی دینے کی اپنی سی کوشش کی۔ بہت خوب، اور ادھر میں رات بھر سے جاگ رہا ہوں، 12 بجے بھی پتہ کرنے گیا تھا، اس نے نبے تلے لہجے میں بتایا تو اس کے لہجے میں الجھتی سے دیکھنے لگی۔ یعنی وہ اس قدر اہم ہے کہ طارق جیسے شک کی آگ میں جلتا مرد رات بھر سے جاگ رہا اور اتنی سخت سردی میں جب بستر چھوڑنے کو دل جی نہیں چاہتا۔ وہ 2 بار اس کا پتہ کرنے گیا۔ اس کے اندر کوئی نرم سا پھول کھلا، مگر پھر فوراً ہی مرجھا گیا۔ اس کی ذات شک سے بالا تر نہیں ہے، جبھی تو وہ دوبارہ گیا، پتہ نہیں کی سوچ کے گیا سی۔ طارق شہر آیا ہوا تھا، وہیں لیبرٹی میں سے ایک دوست ٹکرا گیا، ایس پی رحیم مرزا۔ اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا، بڑا ایماندار اور ذہین آفیسر تھا۔ وہ زبردستی سے گھر لے آیا۔ اور سناؤ کیسی گزری ہے؟ طارق نے ایسی ہو کر پوچھا۔ نہ پوچھو یار کیسی گزری ہے، زیدی والے معاملے نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتا پریشانی سے بولا۔ طارق کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ زیدی والا معاملہ کیا، تبھی تو اس نے جھٹ اگلا سوال کیا۔ رحیم کا جواب حیرت زدہ کرنے والا تھا، کم از کم اسے۔ یار یہی ڈاکٹر زیدی جس کی قابلیت کی دھوم مچی ہے، بین الاقوامی اخبارات و جرائد جسے بڑی کوریج دے رہے ہیں۔ اس ہاسپٹل اور نیک نامی کی آڑ میں اس نے مجبور و بے بس لڑکیوں کی عصمتیں لوٹ کر بڑی دولت بنائی اور نام پیدا کیا کہ ایماندار صحافی اس وقت زیدی کے پیچھے ہیں۔ ہمیں بھی اوپر سے آرڈر ملا ہے، میری اسسٹنٹ امرین نرس کے روپ میں ہاسپٹل میں، اور مجھے پل پل کی رپورٹ پہنچا رہی ہے۔ میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب اخبارات اس ہاسپٹل کی حقیقت کھولیں گے۔ ہاسپٹل کیا، بڑے بڑے لوگوں کا دل بہلانے کا عشرت خود ہے۔ شریف ڈاکٹرز خاموشی سے اس معاملے سے الگ ہو گئی ہیں۔ رحیم بول رہا تھا، طارق فک ہوتے چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ ہن تو فک ہی ہو بغیر تھا۔
یار میں ان لڑکیوں کی جرت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے زیادتی کے مضموم ارادوں کے آگے ہار نہیں مانی. انہی میں ایک ڈاکٹر نریم بھی ہے, ایڈوکیٹ احمد ابرار کی بیٹی. بیچاری کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی جب وہ میڈیکل کی طالبہ تھی تو کسی کمینے گھٹیا شخص نے اس شریف لڑکی کو اغوا کر لیا. یہ بات زیدی کو معلوم ہوگی, اسی آڑ میں وہ اس کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتا تھا. پھر میں نے سنا کہ زیدی نے اسے کسی دور دراز گاؤں کی سہولیات سے محروم ہاسپٹل میں بھجوا دیا. اس سے آگے کی کہانی مجھے نہیں معلوم. طارق کے دماغ میں مسلسل دھماکے اور تھے. اگر اسے رحیم نہ ملتا تو جانے کیا ہوتا. خاصی دیر بعد وہ خود کو سنبھال سکا. رحیم, ڈاکٹر نریم میری وائف ہے. ابھی چند ماہ پہلے ہماری شادی ہوئی ہے. تم آنا, تمہیں مجھ سے مل کر بڑی خوشی ہوگی. اب ایک حیرانی رحیم کی منتظر تھی. تم نے بتایا تھا کہ چپکے سے شادی بھی رچا لی. ویسے نریم بہت اچھی لڑکی ہے, میں اس کی. رحیم کو افسوس ہو رہا تھا کہ ناحق اس نے طارق کو اس کے اغوا کی کہانی سنائی. وہ دودے کی باتیں کرتا مسلسل اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہا. ایڈا تو بیچارہ گلٹی نہ ہو, وہ بغاوتی ہے سارے فساد دی جڑ. محکمہ صحت کے وزیر کو اقبال نے جو خط لکھا تھا, کسی طرح وہ خط افرا کے ہاتھ لگ گیا. ادھر سمرین نے خدمت کمیٹی کے ممبران کو گمنام کال کے ذریعے ڈاکٹر نریم کے بارے میں جھوٹی اطلاع دی. اگر وہ خط پوسٹ ہو جاتا تو نریم کی ساری نیک نامی بھاگ بن کر اٹھ جاتی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر نریم ہاسپٹل میں آنے والی دوائیوں کا اسٹاک اپنے قبضے میں کر لیتی ہے اور اس کی جگہ 2 نمبر دوائیاں رکھوا کر مریضوں کی صحت سے کھیلتی ہیں. اور بھی اس طرح کی باتیں تھیں. وہ بھی یہ خط لیے پریشانی کے عالم میں کچھ سوچ رہی تھی کہ اسے او ڈی سی کے آنے کی اطلاع میری, جو اسے کچھ کرنا تھا, اسے جو کرنا تھا جلد کرنا تھا. طارق صاحب پلیز جلدی ہاسپٹل پہنچے. جیسے وہ گھر لوٹا افرا کی کال آ گئی. یقیناً کوئی غیر معمولی بات تھی. افرا اب کیا ہوگا؟ میں نے کچھ نہیں کیا. تم جانتی ہو کہ یہ جھوٹ ہے, میرے خلاف سازش ہے. وہ بری طرح رو رہی تھی. کچھ نہیں ہوگا, میں نے 14 تاریخ کو کال کیا, وہ دیکھو وہ آ چکے ہیں. اس نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا. نریم اور بھی پریشان ہوگی, نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا. وہ تو پہلے بدگمانیوں کی زد میں تھا, جو کسر رہ گئی تب پوری ہونے والی تھی. افرا نے یہ کیا تھا؟ اسے اور بھی زیادہ رونا آنے لگا. طارق نے سب کچھ خود ہینڈل کر لیا. نریم کی جان اس نے آسانی سے چھڑا لی. ہاں, اقبال اور ان تینوں نرسوں کو پوری سزا دلوانے کا ارادہ تھا جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا. نریم, فوراً اپنا استعفیٰ لکھو. مندر آیا تو بے انتہا سنجیدہ لگ رہا تھا. بیچاری ڈر گئی کہ نہ جانے کیا بات ہوئی جسے استعفیٰ لکھنے کو کہا جا رہا. طارق نے افرا کو باہر آنے کا اشارہ کیا. نریم ڈھیلے ہاتھوں سے کاغذ پر قلم گھسیٹ رہی تھی. افرا, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے بہت بڑی پریشانی سے بچا لیا. وہ ممنونہ متشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ نریم بہت اچھی اور ہمدرد لڑکی ہے. اس نے اپنی پرواہ کیے بغیر اس ہاسپٹل کو سنوارا. اسی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بحال ہوا. میں کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ایک بے گناہ لڑکی سزا جھیلے. وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی. میں نے بہت پہلے سے یہ سوچ رکھا تھا کہ نریم کو کوئی اچھا سا تحفہ دوں. ایک بار میں اپنی زمینوں کا جائزہ لینے نکلا تو جھٹ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ نریم کو ایک ہاسپٹل تحفے میں دیا جائے. کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے. میں نے نریم کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیا. وہ خود اب اس کا افتتاح کرے گی تو جان لے گی. میں آپ کو سب سے پہلے وہاں جاب آفر کرتا ہوں. میں نے اس ہاسپٹل کے کرتا دھرتا افراد سے موبائل پر بات کی. انہوں نے ذمہ دار اور ایماندار عملے کو یہاں تعینات کرنے کا وعدہ کیا. طارق نے اسے بتایا تو ہلکی پھلکی سی ہوگی. نریم کی خوش قسمتی میں کلام نہیں تھا. اندر وہ استعفیٰ لکھ چکی تھی. نہ جانے طارق اسے کیا سزا دینے والا تھا. ہاں ٹھیک ہے, وہ کاغذ پر نظر دوڑاتے ہوئے مطمئن انداز میں بولا. ڈاکٹر افرا, بہت جلد آپ کو بھی ایسے ہی استعفیٰ لکھنا پڑے گا. وہ مسکراتے ہوئے بولا. نہیں طارق صاحب, میں استعفیٰ نہیں لکھوں گی. اگر سارے ایماندار ادھر چلے گئے تو ادھر کا کیا بنے گا. ویسے بھی میدان سے بھاگنے کی بجائے مقابلہ کرنے کی قائل ہوں. نیکی, سچائی اور ہمت اپنا آپ منوائی لیتی ہے, جیسے اس وقت ہوا. بہت خوب, بہت خوب. مجھے آپ کے خیالات نے متاثر کیا. باقی کچھ ایماندار ادھر بھی ہونے چاہیے تاکہ بیلنس رہے. وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا. نریم کی مبہم گفتگو سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی. بڑے دنوں بعد آج اسے شرجیل بھائی امی کی شکل نظر آئی. ان کے سینے سے لگتے اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ کے وہ ننھی سی بچی کی طرح سسک رہی تھی جس کی ماں کی گوشت چھن گئی ہو. رضوانہ بیگم اور شرجیل کو اس کے دکھ کا بخوبی اندازہ تھا, احساس تھا. وہ تو 3-4 برسوں سے اس کے سینے میں پل رہا تھا. نظروں سے گرے جانے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ اسی کے ہاتھوں بے حال تھی. شرجیل کو احساس ہو رہا تھا کہ انہیں بہن کا موقف سن لینا چاہیے تھا. اسے کتے کی طرح دھتکارنا نہیں چاہیے تھا. بہن بھی ایسی جس کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی جاتی تھی. بہت دیر تک وہ اس کا سر محبت سے سہلاتے رہی. ہاتھوں میں آج محبت کا احساس تھا. وہ شانت ہو گئی. رات کے کھانے کے بعد رضوانہ اور شرجیل جلدی سو گئے. اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے, جسمانی تھکن بے پناہ تھی. گرم گرم بستر میسر آتے نیند نہیں آ رہی. لاؤنج میں سب جمع تھے. وی سی آر پر گانے چل رہے تھے. خاور کا بیٹا ٹیپو جھوم جھوم کے گا رہا تھا. بالوں کے پیچھے چولی, چولی کے نیچے چوٹی, چوٹی کے نیچے ہے پراندہ, پراندے میں دل اٹکا. نریم کو اندر آتے دیکھ کر خاموشی چھا گئی. ٹیپو کی زبان رک گئی. طارق آہستگی سے اس کے کان میں بولا. تمہاری آنٹی کو ایسے گانے پسند نہیں ہیں. ٹیپو نے وی سی آر آف کر دیا. آئی ایم سوری آنٹی, آئندہ ایسے گانے نہیں سنوں گا. ہاں بھائی نریم, تم نے خوب ان کا برین واش کیا. مجھے یقین ہے بہت جلد یہ سنبھل جائیں گے. ٹیپو کی شرمندگی حوصلہ افزا ہے, خاور کہہ رہا تھا. ہاں بھی نریم, تم نے تو ہمارے گھر میں سب کو باذوق بنا دیا. اچھی شاعری اور میوزک کا سینس دی ہے. جو چیز بار بار سنی جائے دل پر ضرور اثر کرتی ہے. اگر اچھا گانا, اچھی شاعری سنی جائے گی تو دل و دماغ پر مثبت اثرات مرتب کرے گی. بلکہ ہمارا اسلام بلا شبہ عظیم ترین مذہب ہے. جس بات کو برا نختہ کر دینے والی موسیقی نہ سننے میں بھی ایک حکمت ہے. میں نے آج ہی ایک اخبار میں ایک ڈاکٹر کی رائے پڑھی ہے جو کہتا ہے کہ سچی اور اچھی شاعری انسان کو مذہب کی طرف زیادہ راغب کرتی ہے. بابا بلے شاہ, سلطان باؤ اور غلام فرید کی قافیہ سن کر لوگ کیسے وجد میں آ جاتے ہیں. اس کے برعکس گھٹیا شاعری اور گھٹیا میوزک انسان کو برے برے کاموں پر اکساتا ہے.
काबर की बात सबके दिल में उतर की नरीम ने इसकी तरफ देखा, ये सब इसके दिल की आवाज़ थी। इसने मज़ीद इजाफा किया, मालूम है नुसरत फ़तेह अली खान को सुनकर बहुत से गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए थे। यकीनन इनकी शायरी और म्यूज़िक में कोई ताकत थी जिसने इन गुमराह लोगों को रोशनी में ला खड़ा किया। बस ये दिल के अंदर से उठता हुआ कोई जज्बा होता है जो आन वाहिद में सारे असाब को जकड़ ले कर इससे खुदा वाहद का इकरार करवा लेता है। तारीख यकटकी से देखे जा रहा था, सच्चाई और नेकी के हुस्न से इसका चेहरा कुछ और भी हसीन लग रहा था। वाकई लड़की चाहे जाने के काबिल थी। सब खामोशी अपने ख्यालों में गलता था। यावर ने खामोशी को तोड़ा, तो यहाँ तू शक करी जा लान दिया, कोई बात करो, सबको सांप सूंघ गया। इसने खुशगवार माहौल पैदा करना चाहा। मैं तो जा रही हूँ सोने, रात बहुत हो गई। नदीम उठ खड़ी हुई। इसके बाद तारिक भी सबको शब बखैर कहता आ गया। वो सारे भी उठ गए। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद नदीम ने हीटर बंद कर दिया। तारिक फ्लोर कुशन पर बैठा इसके फारिग होने का इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ सो सकता? वो इसे जाए नमाज तय करते देखकर बोला, आपका कमरा है, जहाँ मर्जी सोएं। वो इसे तारिक का नया वार समझी, तभी तो आसान से बोली, मर्जी मर्जी मर्जी, अच्छा मजाक है। बाइख्तियार होते हुए बेबस हूँ। इसके बरक्स एक बेबस लड़की जिसके पास कोई ताकत नहीं है बाइख्तियार है। ऐसा क्यों? वो बाइख्तियार शख्स इख्तियार रखते हुए भी क्यों बेख्तियार, और वो लड़की क्यों इतनी ताकतवर है जबकि इसके पास ज़ाहिरन कोई इख्तियार नहीं है? तुम बताओ ना, ऐसा क्यों है? वो इसके नाजुक सरापे को निगाहों में कैद करते बोला, भला मुझे क्या पता? वो वाकई लाइलम थी। मैं बताऊँ? वो कमज़ोर बेबस और बेख्तियार लड़की तुम हो, सिर्फ तुम, और मैं बाख्तियार मर्द होते हुए बेख्तियार हूँ। भला ऐसा कैसे हो सकता है एक बाख्तियार शख्स बेख्तियार हो जाए? बिल्कुल ऐसे जैसे इस वक्त हो रहा है। तुम मेरे सामने बैठकर होंठों को दांतों से कुचल रही हो और मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। बताओ, मैं बाख्तियार होते हुए बेख्तियार हूँ कि नहीं? तो ऐसा क्यों? आप बाख्तियार होकर बेबस क्यों हैं? वो बेसाख्ता कहते होगी मगर फिर पछताई। तुम्हारे मामले में खुद मेरा दिल मेरे मुकाबले में डट गया। कुछ ज़रूरी काम करने, इसके बाद मुझे बालादस्ती होगी। वो फिर उलझ उलझ गई, न जाने इन बातों का क्या मतलब था, वो क्या कहना चाहता था। ज़रा अपना दुपट्टा तो देना, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। तारिक ने इसके शाने से दुपट्टे को खींचा तो इसकी मुनाफकत पर दिल ही दिल में राख हुई। बाख्तियार होते हुए बेख्तियार शख्स। सर में दर्द हो रहा तो सर की गोली लें, दुपट्टे से कभी दर्द खत्म हुआ? मेरा हो जाता दुपट्टे वाली ना सही, इसका दुपट्टा ही सही। वह नाड़ी पने से दुपट्टा पगड़ी के स्टाइल में सर के इर्द गिर्द लपेटते हुए शरारत से बोला, तुम्हें नए दुपट्टे के मतवक़ा हशर पर फातिहा पढ़ कर रह गई। शुक्र कर दुपट्टे का ही हशर होया, दुपट्टे आली दा नहीं होया। नरीम यार जल्दी कर दो, देर हो रही है। वो चौथी बार कमरे में झांक कर गया। सुबह से तैयार होने का ऑर्डर मिला हुआ था, न जाने उसे क्या ले जाना चाहता था, या फिर यार कम तर्ज तो हाथ भी मानी खेसता। ज़रा ठहरिए, मैं अम्मी को बताऊँ। वो खुद से पाँव में डालती रुकैया बेगम के कमरे की तरफ जाने लगी कि तारिक ने इसका बाजू थाम लिया। रहने दो, अम्मी यहाँ नहीं है। फिर उसे सवाल के जवाब की फुर्सत दिए बगैर गाड़ी तक ले। एक तमीज़शुदा बिल्डिंग के आगे बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी और इनमें इसके जाने पहचाने चेहरे थे। ताया अब्बू, छोटे ताया, चचा जान, बड़ी अम्मी, अम्मी, ताई, चची, सारा, अमारा, सना, खावर, यावर, इफ्रा। बिल्डिंग पर लगी सुनहरी तख्ती। नदीम हॉस्पिटल लिखा देखकर इन सब यहाँ की मौजूदगी समझ आ गई। न जाने क्या था ये शख्स, जख्म लगाकर बाद में फाहे रखता था। वो रोना शुरू हो गई। बड़ी अम्मा ने रिबन काटने के लिए कैंची इसके हाथ में थमाई तो इसने सूसू करते फीता काटा। सबके साथ इसने भी घूम फिर कर हॉस्पिटल का जायज़ा लिया। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता ही हॉस्पिटल से ख्वाबों की ताबीर लगा। बड़ी अम्मी, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। घर आते वो शुरू होगी, बेटा वो अपने बदसूरत रवैये का अजाला करा था जो इससे तुम्हारे अखबार से सरजद हुआ था। इसने मुझे सबसे पहले बताया कि इसने इंतकाम में अंधेर होकर एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। सब तुम्हें इस बदनामी के अंधे कुएं से निकालना चाहते थे जिसमें तारिक ने तुम्हें फेंका था। हमने बड़े फ़ख्र से तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, इसमें हमें कोई नदामत नहीं है। और हाँ, तारिक की माफ़ी हम इसकी तरफ से तुम्हारे घर वालों से पहले मांग चुके हैं, मगर तारिक को इसकी खबर नहीं है। बड़ी अम्मा, वो रोते हुए इनके गले लगी, आप कितनी अच्छी हैं, बल्कि आप सब अच्छे हैं। अब बस करो मेरी बेटी नरीम, हम सबसे अच्छी है। हो सके तो तारिक को माफ़ कर दो बेटा। रुकैया ने इसके आंसू साफ किए। तारिक शिकार पर जा रहा था। इसे अपनी रवानगी की इतला देने जब आया तो नरीम ने टेबल पर रखा एक खंजर देखने को उठा लिया। वह नाराज़गी से कहा, इसे यहीं रखते। क्यों? इसमें कौन से हीरे जड़े हुए? इसमें गुस्से करने की क्या बात है? खंजर ही तो उठाया। इससे बेहतर था उठाकर सीने में उतार देती। वो तलखी से बोला, रिवॉल्वर की नॉल साफ करने लगा, और फिर खुद ही इलाज करती क्योंकि मुफ्त के डॉक्टर आपको मैसर है। मुस्कुराहट इसके होंठों पर चमकी। वैसे बेहतर नहीं कि मुझे भी शिकार पर साथ ले जाएं? अगर आप जख्मी वख्मी हो गए तो ट्रीटमेंट दे दूँगी। वो कोई मजाक तो नहीं करी थी? तारिक ने निगाहें उठाकर जायज़ा ली। हंसी को जब्त करने की कोशिश में इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्यों, क्या और डॉक्टर मर गए? मर तो नहीं गए, मगर मेरे जैसा इलाज हर कोई नहीं कर सकता। तारिक ने टेबल पर पड़े असले को देखा और फिर इस जवान पिस्टल और खंजर से और फिर इसे जो इन पिस्टल और खंजर से ज़्यादा ताकतवर थी। वो यकीनन इसे तंग करती। जैदी वाले मामले से भी वो आगाह हो चुकी थी। डॉक्टर साहिबा, हम आपकी बहादुरी के मुतारिफ हैं, मगर बात तो अंदर आकर करें। नदीम की बेखबरी से फ़ायदा उठाकर तारिक ने इसे दरवाजे से अंदर खींच लिया। छोड़े मुझे, बड़ी अम्मा मेरा इंतज़ार करी होंगी, फिर आपको शिकार पर भी तो जाना है। भाड़ में गया शिकार। मुझे आज बड़ा गुस्सा आ रहा था, इसलिए शिकार पर जाने का प्रोग्राम बना लिया, मगर अब कैंसिल कर दिया इसलिए कि इसने बात अधूरी छोड़ दी। किस लिए? नदीम ने बेताबी से पूछा, क्योंकि तारिक फ़िलहाल शराफत के जामे में था।
اس لیے کہ میرے سامنے ایک پیاری سی ہرنی کھڑی ہے، سوچا آج اسی کا شکار کر ڈالیں۔ جی نہیں، وہ واقعی خوفزدہ ہرنی کی مانند ہوگی۔ جی ہاں، اعتراض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج میں با اختیار بھی اور مضبوط بھی۔ آنٹی انکل کو میں نے ایک ایک بات بتا دی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، تم بھی کر ڈالو۔ ندیم نے اسے دھکا دیا تو اپنی چونک میں سیدھا ٹیبل پر گرا۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے ٹیبل کو تھامنا چاہا تو چمکدار کھنجر ہاتھ میں آ گیا۔ پل بھر میں اس کے ہاتھ سرخ سرخ خون سے بھر گیا۔ اچھا خاصا گہرا گھاؤ لگا تھا اسے۔ یہ تو نے کیا کر دیا ندیم؟ اس نے خود کو ملامت کے طارق کا زخمی ہاتھ تھاما۔ اٹھے، کمرے میں چلے، فرسٹ ایڈ باکس وہیں پہ ہے۔ وہ بے پناہ شرمندہ تھی۔ جی شکریہ، میں خود ہی کچھ بندوبست کر لوں گا۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ پلیز طارق، ندیم کی آنکھوں میں حسین التجا تھی۔ میں یہیں فرسٹ ایڈ باکس لے آتی ہوں۔ میں نے کہا نا اس کی ضرورت نہیں۔ وہ جیب سے رومال نکال کر زخم پر باندھ چکا تھا۔ پلیز طارق، زخم بگڑ جائے گا۔ وہ اس کے بہت قریب آ گئی۔ طارق نے اسی زخمی ہاتھ سے اسے مزید قریب کیا اور بولا، اب سارے زخم بھر گئے۔ طارق بے احتیاطی مت کرے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک تو تم رومانٹک بھی ہونے نہیں دیتی، سوچ رہا ہوں تم سے کیا کہوں گا، مگر مجبوری بھی ہے۔ رومانٹک گانے سننے پر تم نے پابندی لگا دی، اب کیسے رومانس چھاڑوں گا تم سے؟ اس کی پریشانی قابل دید تھی۔ ندیم کو ہنسی آ گئی۔ اوئے ہوئے، ٹینشن والی تو واقعی گل ہے، رومانٹک گانے سننے نہیں دیتی تو پھر بیچارہ کدھر رومانس کرے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، کسی ڈاکٹر سے بینڈیج کروا لیجیے گا۔ ڈاکٹر کو مارو گولی، میں نے تو تم سے علاج کروانا ہے، بے شک جتنا مرضی زخمی کر لو، مگر علاج اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کرنا۔ طارق نے جاتی ندیم کا آنچل پکڑا، آنچل کے ساتھ وہ خود بھی آ گئی، خود دونوں سرے جو طارق کے ہاتھ آگے تھے۔ جو ہی طارق کا دھیان بٹا وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں بھی بینڈیج کروا کر آتا ہوں، پھر اس زخمی ہاتھ سے میں تم سے سارے اعترافات کروں اور کرواؤں گا۔ طارق نے اسے دھمکی دی، اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی اندر آ گئی۔ وہ بڑی اماں کے پاس فرسٹ ایڈ باکس رکھے سوچ رہی تھی، مجھے اب تم سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے مجھ سے پھر سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ ختم شد۔ جی تو گائز، ہمارا یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ نو ڈاؤٹ مجھے تو یہ ناول پسند ہے، اچھا ناول تھا، مجھے پسند آیا۔ میں نے پہلے بھی اس کو پڑھا ہوا کافی ٹائم، تو اچھا ناول تھا، لیکن لڑکیوں کو اتنا بہادر بننا چاہیے جتنا ان کے لیے سوٹ کرے، کیونکہ ان کی ایک تھوڑی سی لغزش بھی ان کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ باقی تارک وغیرہ مرتا نو ایڈا کاندہ کچا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اگلے بندے نو کوئی انویسٹیگیشن ہی نہ کرو، کچھ کرو ہی نہ، تے ایویں ہی تسی الزامات دی بچھاڑ کری جا رہے ہو، جہدے پیچھے تسی مارتے پے تو ایک الزام دے پیچھے تسی انیاں گلاں سنا دو، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ باقی مرد ہے، مرد وچ شک بھی کٹ کٹ کے بھریا، تے اے بھی سارا کچھ بھریا ہے، کناں دے کچا بھی ہوندا، تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ خیر، ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دن ویڈیو کا اینڈ کریں گے۔ فرزانہ چودھری، زبردست، تھینک یو فرزانہ۔ سہرش محمود، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں سہرش؟ کافی ٹائم بعد آئی ہیں آپ۔ طیبہ اسد، بہت زبردست، تھینک یو طیبہ۔ حماد شاہ، اچھا تھا لیکن روشان مجھے بڑی کوئی زہر لگی، مجھے خود زہر سے بھی زیادہ بری لگی، لعنتی خبیث لڑکی۔ تھینک یو حماد شاہ۔ نشاط فاطمہ، ہیپی نیو ایئر ڈیئر نریٹر، آئی ہیو ریکویسٹ، پلیز ایک ناول چاہیے تھا آپ کی وائس میں، سٹوری کا نیم یاد نہیں، بٹ وہ اولڈ پکیزہ آنچل میں تھی، ایئر 2007-2008 میں ہیروئن اور ہیرو کی لو میرج ہوتی ہے، ہیروئن بینک میں جاب کرتی ہے، ہیرو وہاں اپنے فرینڈ کو لون ڈالنے لیتا ہے، شادی کے بعد ان کی مارشل لائف میں ہیروئن کے جاب کنٹینیو کرنے سے ہوتی ہے، پلیز اپلوڈ کریں گے ناول۔ یار ایسے تو پتہ نہیں چلتا، سب سے پہلے آپ کو بھی ہیپی نیو ایئر، تھینک یو ویری مچ۔ اور نشاط، ایسے نہیں پتہ چلتا، آپ مجھے ناول کا نیم بتائیں، پھر میں اس کو سرچ کر کے دیکھوں گی کہ کیا ہے، کیونکہ مجھے ڈائجسٹ وغیرہ، بے شک میں ڈائجسٹ کے ناول پڑھتی ہوں، سارا کچھ پڑھتی ہوں، لیکن میں سارا کچھ یہ آن لائن ہی پڑھتی ہوں، فون پہ۔ میں نے کبھی کوئی ڈائجسٹ وغیرہ ہاتھ میں پکڑ کے نہیں پڑھا، ایک آدھی بار جب میری آپی پڑھتی تھی تب دیکھ دکھ لیتی تھی، تو تب مجھے ڈائجسٹ اچھے نہیں لگتے ہوتے تھے، مجھے ناولس کہانیاں پسند نہیں تھی، ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں چھوٹی ہوتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد سے جب سے میں نے خود پڑھنا شروع کیا ہے، میں نے آلموسٹ 8th کلاس سے پڑھنا شروع کیا، میرا ماسٹرز بھی ہو گیا الحمدللہ، تو میں نے جب سے بھی پڑھنا سٹارٹ کیا میں نے فون پہ پڑھا، میں نے کبھی بھی رسالے کتابوں میں نہیں پڑھا، ہاں بکس کبھی پڑھ لی سٹارٹنگ میں، جب سٹارٹ کیا تھا نا پیر کامل کی بک سے پڑھا تھا، اس کے علاوہ نہیں میں نے کبھی بھی پڑھا، تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کون سا ڈائجسٹ ہے، مجھے تو ڈائجسٹ کے نام بھی بس پورے سورے ہی آتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں ناول کا نام، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ علی بیگ، ہیپی نیو ایئر، ناول اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ ڈیئر، آپ کو بھی ہیپی نیو ایئر۔ نور 814، ہیپی برتھ ڈے، تھینک یو ویری مچ ڈیئر، لیکن برتھ ڈے کل تھی، آج نہیں فرسٹ کو تھی میری برتھ ڈے۔ فرزانہ چودھری، ہیپی نیو ایئر، تھینک یو فرزانہ، آپ کو بھی ہیپی نیو ایئر۔ مشال سکندر، ہیپی برتھ ڈے، اسٹے بلیسڈ اینڈ ہیپی، تھینک یو ویری مچ مشال۔
सिकंदर। इमरान अली, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच इमरान अली। कैसे हो बेटा आप? अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती की लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। नाइस नावल। थैंक यू वेरी मच इमरान अली। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप बहुत दिनों बाद आई हैं। बाकी बर्थडे फर्स्ट को थी जनाब। साइमा मेहरान, आपकी बर्थडे, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच साइमा। अच्छा, आपने नावल पे बताया ना? हाँ जी, फर्स्ट को थी वो नावल पे। मैंने पूछा था कि क्या है आज। बाबा जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी प्लीज़ आप भी ये नावल रीड कर दें, इकरार इश्क नावल। किस राइटर का है? आप इकरार इश्क नावल रीड कर दीजिए प्लीज़। राइटर तो दसो जनाब। जुल्फिशा खान, न्यू ईयर नहीं बोलना चाहिए यार। और ये बात नावल की तो ठीक ठाक ही था, बस रोशन पागल थी और बाकी सब सही था। और मैंने विश कर दिया था कल सुबह में ही, फिर से कर देती हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू डियर रीज। और इस बार पार्टी के तौर पर लॉन्ग नावल चाहिए। थैंक यू वेरी मच जुल्फिशा। बाकी पार्टी के तौर पर लॉन्ग नावल मैंने आपको बोला मिड ऑफ द मंथ में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, ठीक है? मिड ऑफ द मंथ यानी कि कोई 15-16 को मिलेगा आपको लॉन्ग नावल। सायरा रियाज, वालेकुम अस्सलाम। सैड नावल था अरमगान एंड उसके पेरेंट्स को कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी बट रोशान को ही कसूरवार थी। अर्सला का ठीक डिसीजन हुआ। अच्छा, 1 जनवरी को आप पूछती हैं, आई थिंक आपकी बर्थडे शायद। हाँ जी, मेरी बर्थडे थी 1 जनवरी को सायरा। सही कहा आपने। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਰਮਗਾਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ बस ਲੱਭ गया सी। और सबसे बुरा तो उनके बाप के साथ हुआ ना। थैंक यू सायरा। अबू बकर शवाल, नाइस नावल। थैंक यू अबू बकर शवाल। जुल्फिशा खान, बहुत अच्छा लगा नावल, बंदा काफ़ी दिलदार है, कैसे अपना हक लेता है, मानना पड़ेगा। दिलदार तो वाकई बड़ा सी। थैंक यू वेरी मच जुल्फिशा। तैयबा असद, वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं यार, इतना बुरा नहीं सी ये नावल, मुझे तो अच्छा लगा। जिसको आप बोल रही हैं वेस्ट ऑफ टाइम, खैर आपकी मर्ज़ी। अमरीन काशिफ, हैप्पी न्यू ईयर। आपकी बर्थडे थी 1 जनवरी को। यस मेरी बर्थडे थी। थैंक यू वेरी मच अमरीन, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। मूसा सईद, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आयशा, मुझे याद है रीच, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच आयशा। अच्छा, ये मेरा ख्याल आपने कल ही फर्स्ट को ही कमेंट किया था, मैं आज रीड कर रही हूँ। आमरा तो फ़ैर, रोशान बहुत बुरी बेटी थी, जो भी हुआ उसे ड्रामा नहीं करना चाहिए था, उसके लिए इतना काफ़ी होना चाहिए था कि उसका बाप मान गया उसकी खुशी के लिए। लेकिन अर्सला भी बहुत अच्छी बेटी थी। 5 उंगलियां वाकई में बराबर नहीं होती और हर कोई अपनी अक्ल के मुताबिक एक्शन परफॉर्म करता है। सही बात है, लेकिन रोशान जैसी लानतियों को तो वैसे बंदा ख़त्म ही कर दे पकड़ के। थैंक यू आमरा। तो फैल हमाद शाह, हैप्पी न्यू ईयर। आमीन। थैंक यू वेरी मच हमाद शाह, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। अरे प्रैंकस्टर, many many happy returns of the day, may Allah bless you with lots of happiness and healthy life, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच। अरे प्रैंकस्टर मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी हुई आपने अपने लिस्टनर्स को याद रखते हो जी। मेरी इतनी याददाश्त तो मेरी स्ट्रॉन्ग है कि मैं अपने लिस्टनर्स को नहीं भूलती। वेलकम मोहम्मद अवैस। मूसा सईद, अच्छा है ये नावल, थैंक यू मूसा सईद। मोहम्मद अवैस, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिज़ी था, भाई की शादी थी, याद है आपकी बर्थडे है, अल्लाह आपको सेहत और सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे और आपने मदीना पाक कब जाना है? आमीन सुम आमीन। जी थैंक यू वेरी मच याद रखने के लिए मोहम्मद अवैस। हम मैंने इंशाल्लाह जाना है इस मंथ के मिड में इंशाल्लाह। ताहिरा मंसूर, बहुत खूबसूरत नावल है, थैंक यू वेरी मच ताहिरा। शयान हैप्पी बर्थडे डियर रीच, अल्लाह आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच शयान। जी तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा ये नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।